मरणम सद्गुरु महाराज की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाध्या सुमनसका सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दोद्भिरुक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानाम् अस्तेनैकेन पद्मं सितमभिजसुखं पुस्तकं चापरेण बाजागुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कवीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवन्गिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाग लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। अष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिर्सम्पुटैरगरगः सम्यक् पिबद्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविघाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपणतार्थवाग्यबद्धम्। रघुवर चरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्रवतं निशामयध्वम्। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमगानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्ककल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्रागमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवातिकोणेषु च सुग्रीवश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्।
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै ततस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दासरथिर्यति पौरुषे च अप्रतिद्वन्द्वः शरणं जगिरावणि सगदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम मानिषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिदुनादेगमवधी काममोहितं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाट्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् नन्दसूनुं राधिकां च भावयन्तं सदा हृदि वन्देहं गुरुदेवं तं कृष्णप्रेमरसप्रदं कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गो जानकीकान्तस्मरणे ஆச்சாரியாளுடைய பரம கிருபையினால நமக்கு இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் அப்படிங்கிற உபன்யாசம் இந்த சன்னதியில நமக்கு சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கா. சத்சங்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம தேடி போறது இல்லை, சத்சங்கம்ங்கிறது பகவானுடைய கிருபையினால நமக்கு கிடைக்கிறது. க்ஷணார்த்தேனாபி துலையே ந ஸ்வர்க்கம் நா புனர்பவம் பகவத் சங்கி சங்கஸ்ய மர்த்தியானாம் கிமுதாசிஷா என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் உபதேசம் பண்றார். பிராச்சேதசர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணும் பொழுது அரை நிமிஷம் சத்சங்கம் கிடைச்சா கூட ஒரு மனிதன் விட்டுடக்கூடாது. சத்சங்க சேவதர் நிருணாம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. நம்ம பிஎஃப் எல்ஐசி இந்த ஃபண்டெல்லாம் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, வாழும்பொழுது வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வாழற வரைக்கும் தான். நீ எவ்வளவு ஃபண்டு வச்சிருந்தாலும் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் தான். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னார் கீதையில, ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேயா நதேஷு ரமதே புதஹா. புத்திசாலி அதுல மனசை செலுத்த மாட்டான். பணம் தேவை இல்லையா அப்படின்னு இல்லை, பணம் ரொம்ப தேவை. எதுக்குன்னா வாழற வரைக்கும். ஆனா பணமே வாழ்க்கை இல்லை. அப்ப மனித வாழ்க்கை எதை உத்தேசிச்சு போறது? ராமபிரான் பரதனுக்கு உபதேசம் பண்றார். மரணாந்தம் ஜீவிதம் என்று சொல்றார். நீ இன்னைக்கு வாழறது சாவ உத்தேசிச்சு. அதனால விட்டு விட போகுது உயிர், சுட்டு விட போகின்றார் சுற்றத்தார். அப்போ உனக்கு யாரு துணை வரப்போறா? அதனாலதான் ஆழ்வார்கள்லாம் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே என்று சொல்றார். அதனால அந்த சமயத்துல பகவான் நம்மளை நினைக்கணும். அந்த ராமச்சந்திர பிரபு கோதண்ட ஹஸ்தம் என்று கையில கோதண்டத்தோட நமக்கு தரிசனம் கொடுத்து அவர் ஜாக்கிரதையா இந்த ஜீவன் என்ன சேர்ந்தவன் அப்படின்னு அழைச்சிட்டு போகணும். நீ ராமபக்தி பண்ணினா ராமன் நிற்பான், முருக பக்தி பண்ணினா முருகன் நிற்பான், கணேசர பக்தி பண்ணினா கணேசர். எந்தெந்த யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தா ஸ்ரத்தையார்ச்சித்தும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யா. இந்த தேவதை அந்த எல்லா தேவதையும் கண்ணபிரான் தான். சர்வதேவ நமஸ்காரகா கேசவம் பிரதிகச்சது. எல்லாம் அந்த நாராயணனுக்கு தான் போய் சேர்றது. ஆனால் அவாவாளுக்கு அவ அப்பா போல அவாவாளுக்கு இஷ்ட தெய்வம், அந்த இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய உபாசனை பிரம்ம பாவனையோட பண்ணு அப்படின்னு ஜெகத் ஆச்சாரியாள், ஆதி ஆச்சாரியாள் அந்த அத்வைத்தம் சொல்லி கொடுத்த அழகு, எல்லாரையும் சமஞ்சசப்படுத்தி பெரியவா நமக்கு காட்டின ஒரு அழகு. பரமேஸ்வரன் தான் சங்கரரா அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னாலும் அந்த கைலாசத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய சங்கரருக்கு ஆதிசங்கரர்னு பேர் வரல. ஆனா சங்கரகா சங்கர சாட்சாத் என்று கைலாசபதியே சங்கர பகவத்பாதாளா வந்தார் அப்படிங்கும் பொழுது இவருக்கு பேர் ஆதிசங்கரர்னு வந்துடுச்சு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, லோகத்துல அஜ்ஞானாந்தர் ககனபதிதான் ஆத்ம வித்யோபதேசைஹி
சரீரம் வேற ஆத்மா வேறேன்னு புரியணும். ஆரம்பத்துல அது புரியாம எவ்வளவு லெக்சர் பண்ணி எவ்வளவு நீ போனாலும் பூஜை பண்ணினாலும் தியானம் பண்ணினா பிரயோஜனம் இல்லை. நான் தான் உடம்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா உடம்பு தான் இங்கேயே பொசிக்கிட போறாள. அப்போ உனக்கு அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா உனக்கு நீ இங்க சாப்பிட்றது தூங்குறது அனுபவிக்கிறது இதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு ஆயிடுறது. ஆனா அப்படி இல்லையே. இந்த லோகம் அனித்தியம் அசுகம் லோகம் அப்படின்னு தெரியறதே. நேற்றுக்கு இருந்தவா இன்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது இதுக்கு யாரும் சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை. ராமர் சொல்லிதான் தெரியணுமா? மரணாந்தந்து ஜீவிதம் நமக்கே தெரியறதே. அதனால ஆச்சாரியால் நமக்கு காட்டினது எல்லா பக்தி மார்க்கங்களையும் சமஞ்சசப்படுத்தி எல்லா தேவதைகளையும் ஸ்தோத்திர பாடம் பண்ணி எந்தெந்த தேவதைய அதுக்கு பிரமாணம் எங்க இருக்குன்னா யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தஹா, நீ எந்தெந்த ரூபத்துல நீ ஸ்ரத்தையோட பூஜை பண்றையோ அந்தந்த ரூபத்துல அந்தந்த தேவதையினுடைய ரூபத்துல உனக்கு நானே அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னு கண்ணபிரான் பகவத்கீதையில. அதுபோல இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் நமக்கு சத்சங்கம் குரு கிருபையினால குரோகோ அனுகிரகேணைவ புமான் பூர்ணகா பிரசாந்தையே ஒரு நிம்மதி. உட்கார்ந்துட்டா 2 மணி நேரம் ஒரு நிம்மதி. எதுக்காக சத்சங்கம் பண்றேள், எதுக்காக உழைக்கிறேள் அப்படின்னா நிம்மதியா இருக்கு சார் அப்படிங்கிறவாளுக்கு காசு பணம் கொடுத்தாலோ இல்ல மாலை போட்டாலோ புகழ்ந்தாலோ பிரயோஜனம் கிடையாது. அதை எதிர்பார்க்கிறவனுக்கு நிம்மதியை பத்தி கவலை கிடையாது. அதனால இது 2 தனி ரூட் இல்லையா? நம்ம பண்ற உபன்யாசத்தினால ததா ஆத்மா பிரசீததி, எனக்கு முதல்ல ஆனந்தம் ஏற்படுறது. நான் அனுபவிக்கிறேன். நான் எதை அனுபவிக்கிறேனோ அதை நீங்க 4 பேர் அனுபவிக்கிறேன். எவ்வளவு பேர் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு பகவான் நினைக்கிறானோ அவளை பகவான் அனுப்புறான். சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு எவன் சின்சியரா தன்னுடைய டியூட்டியை பண்றானோ அவனுக்கு என்னடா அப்படின்னா அவனுக்கு டியூட்டியை பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பலன் இல்லை, டியூட்டியை பண்றதே பலன். சொனிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷணம் என்று பாகவதத்துல சுகாச்சாரியால் சொல்றாள். காரியத்தை பண்றதே சுவாமிக்கு அலங்காரம் பண்றதே ஆனந்தம். அது நன்னா இருக்குங்கிறது 2வது விஷயம். பண்ணி அப்படி பார்த்துட்டா திருப்தி, ஆஹா நன்னா இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா ஓ ஹிருதயம் சொல்றதே, ஓ ஹிருதயம் சொல்றதே ததா ஆத்மா பிரசீததி, ஓ ஆத்மா சந்தோஷப்படுறது. அதனால நம்மளும் குரு கிருபையினால இந்த சத்சங்கம் நமக்கு பிராப்திக்கிறது. குருநாத்தாள் நம்மளை ஸ்மரிக்கிறாள். ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்கின்ற இந்த ஆதி காவியம் லோகத்துல நமக்கு என்னைக்கும் இருக்கக்கூடியதான சனாதன தர்மத்தை நமக்கு காட்டுறதுக்கு வந்தது. பகவான் ராமச்சந்திர பிரபு சாட்சாத்து நாராயணன். வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேதசாதாசீத் சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. அதனால வேதமே ஸ்ரீராமாயணமாக வால்மீகி முனிவருடைய வாக்கிலிருந்து வந்தது. அப்படிங்கும் பொழுது அந்த வேதத்தினால எந்த ஒரு பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறியோ வேதவேத்தியமான அந்த பரம்பொருள் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இதுல ஸ்ரீமத் ராமச்சந்திர பிரபுவாக இருக்கார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. குருவர்த்தே த்யக்தராஜ்யோ வ்யசரதனுவனம் பத்மபத்யாம் பிரியாயாஹ பாணிஸ்பர்சாக்ஷமாப்யாம் மிருஜித பதருஜோ யோ ஹரீந்திரானுஜாப்யாம் வைரூப்யாஹ சுர்பணக்யா பிரியவிரகருஷாரோபித ப்ரூவிஜ்ரும்பே த்ரஸ்தாப்திஹி பத்தசேதுஹு கலதவதகனஹ கோசலேந்திரோவதன்னஹா. ஒரே ஸ்லோகத்துல ராமாயணத்தை ஸ்ரீ சுகர் பாகவதத்துல சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு, குருவர்த்தே த்யக்த ராஜ்யோ, குருவான தர்மத்துக்காக குருவான அப்பா சொன்னார் என்று. குருவர்த்தே தர்மம் தான் இருக்கிறதுலயே பெரிய குருவான தர்மம். அர்த்தம் நமக்கு வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடியது அர்த்தம் என்ன அப்படின்னார் தர்மம் சத்தியம். அதுக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்ணினார். குருவர்த்தே த்யக்த ராஜ்யோ வ்யசரதனுவனம் பத்மபத்யாம் பிரியாயாக. கூட யார அழிச்சுன்னு போனார் அப்படின்னா தாமரை கைகள் தாமரை கால்கள் உடையவளான அவளே பத்மா, தாமரையே வடிவானவளான மகாலட்சுமியான தாயாரோட போனார். பத்மபத்யாம் பிரியாயாக
பாணிஸ்பர்ஷாக்ஷமாபியாம். ஸ்ரீராமருடைய கால்கள் எவ்வளவு மிருதுவா இருக்கு அப்படிங்கிறது வால்மீகி சொல்றதை விட இங்க சொல்றார் ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார். ராமருடைய கால் எவ்வளவு கோமளமா இருக்கு, எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்கு, மிருதுவா இருக்கு அப்படின்னா சீதா தேவியினுடைய கை எவ்வளவு மிருதுவா இருக்கும். அவளே தாமரை, அவ கை தாமரை. அப்பேற்பட்ட சீதா தேவி அந்த பாதத்தை அப்படி பிடிச்சு விட்டா ராமருடைய பாதங்கள் செவந்துடுமா. பாணிஸ்பர்ஷ அக்ஷமாபியாம், பாணிஸ்பர்ஷ அக்ஷமாபியாம். அப்பேற்பட்ட மகாலட்சுமி தாயாருடைய பாத, அவளுடைய மிருதுவான கைகள்னால பண்ணக்கூடிய பாத சேவையில சிவக்கக்கூடிய கால்களை உடையவர் அப்படின்னு ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார். இது ராமாயணத்துல இல்ல, பாகவதத்துல சொல்றார். பாணிஸ்பர்ஷாக்ஷமாபியாம் மிருஜித பதருஜோயோ ஹரீந்திர அனுஜாபியாம். ஹரீந்திர அனுஜாபியாம், ஆஞ்சநேயரோடு கூட தன்னுடைய தம்பியான அனுஜாபியாம் லக்ஷ்மணரோடு கூட காட்டுல சஞ்சாரம் பண்ணினார். ரிஷிகளுக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறமா சூர்பனக வந்தா. சூர்பணக்கியாக பிரிய விரகருஷாரோபிச்ச புவிஜ்ரும்ப. சூர்பனகையினுடைய பிரேரணையினால ராவணன் வந்து சீதா பிராட்டியை கவர்ந்துட்டு வேண்டாம். உடனே சீதா பிராட்டிய தேடினார், அலைஞ்சார். தெய்வங்கள்லாம் எல்லா தேவதைகளும் தன்னை மதிக்கல என்று நினைச்சு புவிஜ்ரும்ப விழிச்சு நோக்கினார். லக்ஷ்மணா கோதண்டத்தை எடு, நான் ஒருத்தன் தர்மம் 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 சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்றதுனால என்னை எல்லாரும் பயந்தாங்குழின்னு நினைக்கிறா, எல்லாத்தையும் உடைச்சு விடுறேன் அப்படின்னு உடனே காலில் விழுந்து, லக்ஷ்மண சுவாமி நீங்கள் எப்பொழுதும் சர்வதா மிருதுகு தாந்தகா சர்வபூத ஹிதேரதா, லோகத்தை வாழ வைக்க வந்த அவதாரம், அதனால நீங்க கோவப்படக்கூடாது. ஏன்னா ராமர் இடத்துல ருத்ராம்சம் இருக்கு, உடைச்சு எரிஞ்சு விடுவார். 3 ஜகத்தையும் 14 லோகங்களையும் ஆஞ்சநேயர் சொல்றார் சுந்தரகாண்டத்துல. எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி பண்ணி சம்ஹாரம் பண்ணி திருப்பி புனரேவ ததா சிரஷ்டும். அப்பேற்பட்டவர் அந்த ராமர். எப்ப சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார ராமர் பண்ணிவிடுவார் அப்படின்னு சொல்றேனோ, அப்ப ராமரை நீ வந்து நாராயணன் என்று மட்டும் நினைக்காத, அவர் தான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன், இது 3ம் சேர்ந்த ரூபம்ங்கிறார். புனரேவ ததா சிரஷ்டும் அப்படிங்கிறார். அதனால ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு அங்கிருந்து விஜ்ரும்ப. அதுக்கப்புறமா இப்போ வானரர்களை தேடி அனுப்பினார். வானரர்களுக்குள்ளே சிரேஷ்டரா இருக்கக்கூடிய ஹரீந்திரானுஜாபியாம் ஆஞ்சநேயர் தெற்க தேடிண்டு போனார். ஜாம்பவான், அங்கதன், ஹனுமார் முதலிய மகாத்மாக்கள் தேடிண்டு போக இந்த மகேந்திர பர்வதம் வந்ததுக்கு அப்புறமா சமுத்திரத்தை தரணம் பண்ணினார் ஆஞ்சநேயர். சீதா பிராட்டிய தரிசனம் பண்ணினார், லங்கா தகனம் பண்ணினார். சீதா பிராட்டியின் இடத்துல அவர் அந்த மோதிரத்தை கொடுத்தார். ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பஷ்ய தேவ்யங்குலீயகம், அந்த அங்குலீயகத்தை சமர்ப்பிச்சார். சூடாமணியை வாங்கிட்டார். ஏன் அங்குலீயத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னார், அங்குலீயம் கையில போட்டுக்கிறது ராமர் அபயம் என்று ஜீவனுக்கு கொடுக்கிறார். அந்த ஜீவனான சீதா பிராட்டி நம்முடைய சார்பாக ராமருடைய திருவடியில நமஸ்காரம் என்று தலையில சூடிக்கக்கூடிய சூடாமணியை கொடுத்தாள். இதை ரெண்டுத்தையும் பண்றவர் சத்குருநாதர். ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சேர்த்து வைக்கிறவர் குருவா இருக்கிறதுனால அனுமத் சமேன குருனா என்று சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர். ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னார், இந்த ஜீவன் துடிக்கிறதும் தெரியணும், ஈஸ்வரன் சேர்த்துக்கணும்னு துடிக்கிறதும் தெரியணும், 2 பேரையும் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில ஆஞ்சநேயர் ராவணனை பார்த்து பேசி போன வேகம் என்ன, உள்ள போகும் பொழுது லங்கினிய குட்டின வேகம் என்ன, புஷ்பக விமானத்தை தரிசனம் பண்ணின ஒரு ஜோர் என்ன, சகல லங்கால இருக்கக்கூடிய சகல பவனங்களையும் சுற்றி பார்த்தது என்ன, அதுக்கப்புறம் காமினி காஞ்சனம் கீர்த்தி இது 3த்தையும் தள்ளி அழகான பெண்களை அப்படியே விலைக்கு தள்ளி இவள் சீதையோ இவள் சீதையோ இவள் சீதையோ என்று தரிசனம் பண்ணினது என்ன, அதுக்கப்புறமா சீதா பிராட்டி ஸ்வயம் சீதா பிராட்டியை தரிசனம் பண்ணினது என்ன, புத்திமதாம் வரிஷ்டம் என்று சீதா பிராட்டிக்கு பிராணதனமாக அவருடைய ராஜா தசரதோ நாம ரதகுஞ்சர வாஜிமானு என்று ராமாயணத்தை ஆரம்பிச்சு பிராணதனமாக கொடுத்ததென்ன, சீதா பிராட்டியின் இடத்துல அந்த ராமநாமம் பொறித்த கணையாழியை கொடுத்ததென்ன, அந்த சூடாமணியை வாங்கின்றதென்ன, லங்கைய தகனம் பண்ணினதென்ன, அக்ஷகுமாரனை வதம் பண்ணினது, இந்திரஜித்தை ஜெயிச்சது, பிரம்மாஸ்திரத்துல கட்டுண்டது,
எல்லாம் ஆஞ்சநேயருடைய பிரபாவங்கள் சுந்தரகாண்டத்துல ஆச்சரியமா கொண்டாடுறார். அப்பேற்பட்ட ஆஞ்சநேயர் திரும்பி வந்து கண்டேன் சீதையை என்று ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய சரணங்கள்ல அந்த சூடாமணியை சமர்ப்பிச்சார். ஆஞ்சநேயருக்கு இப்ப என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னு தெரியல. ஏன் அப்படின்னா முறையா பார்த்தா ந குர்மி சதிருசம் பிரியம் ந குர்மி சதிருசம் பிரியம் தாரா ஸ்ரீராமர். ஏன் அப்படின்னா உண்மையா ராமருக்கு திருப்பி ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு கைமாறு பண்ணணும் அப்படின்னா ஹனுமாருக்கு முதல்ல கல்யாணம் ஆகணும். ஹனுமாரத்து மாமியே வேற யாரும் ராவணன் மாதிரி ஒரு ஆசாமி தூக்கின்னு போகணும். ராமர் இங்கேருந்து எங்கேயாவது தேடிட்டு போய் அந்த மாமிகிட்டேருந்து ஒரு லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்து ஹனுமார்கிட்ட கொடுக்கணும். இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஹனுமார் அப்படி ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கார். அதனாலே ராமர் சொல்றார், ராமருக்கு சீதா பிராட்டி வேணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு ராமாயணத்துல. சீதா பிராட்டிக்கு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு அடையணும்னு இருக்கு. ஆனா ஹனுமாருக்கு என்ன திருப்தின்னார், இவா ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சதே அவருக்கு திருப்தியா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நிலையில குருநாதனாக நமக்கு குருநாதனா இல்ல ஆஞ்சநேயர், ராமருக்கும் சீதைக்குமே குருஸ்தானத்துல வந்துட்டார். அதனால இப்ப என்ன பண்றார் அப்படின்னார் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு, ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா. அதனால சொல்றார் ஏஷ சர்வஸ்து பூதஸ்து. இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில மயா காலமிமம் பிராப்ய தத்தஸ்தாஸ்ய மகாத்மனஹ இதம் சு மம தீனஸ்ய மனோபூய பிரகர்ஷதி யதிகாஸ்ய பிரியார்த்து ந குர்மி சதிருஷம் பிரியம். உங்களுக்கு ஆஞ்சநேயரே உங்களுக்கு என்னால பிரியம் பண்ண முடியாது. அதனால நான் என்ன தரேன்னா என்னையே கொடுக்குறேன். தத்தஸ்தாஸ்ய மகாத்மனஹா அப்படின்னார். இப்ப வந்து ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயரை கட்டின்றோன்னு முதல்ல ராமர் தான் கட்டின்றார். இப்ப யாரு ரெண்டாவது கட்டின்றான்னா ஹனுமார் பிடிச்சு கட்டின்ட்டார். இப்ப என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னார், ஹனுமாருடைய கைக்குள்ள ஸ்ரீராமர் இருக்கார். அதனால அன்றும் இன்றும் என்றும் யாரெல்லாம் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயரை உபாசனை பண்றாளோ, ஆஞ்சநேயரை உபாசனை பண்ணா புத்தி வரும், பலம் வரும், பராக்கிரமம் வரும், ஞானம் வரும், எல்லாம் வரும். ஆனா அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. எது முக்கியம் அப்படின்னா ஹனுமாரை போல நம்மளால சேவை பண்ண முடியுமா, ஹனுமாரை போல நம்மளால ராம பக்தி பண்ண முடியுமா? அது மட்டும் இல்ல, ஹனுமார் பின்னாடியே நம்ம சுத்தின்னு இருந்தா விபீஷணனோ சுக்ரீவனோ ஒண்ணுமே பண்ணல. ஹனுமார அண்டி இருந்தா என்ன கிடைச்சதுன்னா ராமரை புடிச்சு கொடுத்துட்டா. அதுபோல நமக்கு ஸ்ரீராமரை புடிச்சு நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சரியமான சத்குருநாதராக ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறதுனால நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் எல்லா தேவதைகளை விட ஹனுமாருடைய உபாசனை தான் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. என்ன காரணம் அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாத நம்ம ஆஞ்சநேயருடைய பக்தி. அதை ஸ்ரீராமர் கொண்டாடுறார். ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா. என்னுடைய சரீரத்தை நான் உமக்கு கொடுக்குறேன். மயா காலம் இமம் பிராப்ய தத்தஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹா. மகாத்மா அப்படிங்கிற பட்டத்தை அந்த இடத்துல கொடுக்குறார். யுத்த காண்டம் ஆரம்பத்துல கொடுக்குறார். நம்ம பொதுவா மகாத்மா மகாத்மா அப்படிங்கிறது எல்லாரையும் இவர் மகாத்மா சார் அவர் மகாத்மா சார்னு சொல்லக்கூடாது. மகாத்மா அப்படிங்கிறது புராணங்கள்ல 2 பேருக்கு தான் இந்த டைட்டில் கிடைச்சிருக்கு பகவான்டேந்து. ஒண்ணு பிரகலாதனுக்கு ஸ்வசுதாய மகாத்மனே பிரகலாதாய யதா துருஹ்யேது அனிஷ்யேபி வரோர்ஜிதம் என்று ஸ்ரீ பாகவதத்துல சொல்றார். பிரகலாதனை ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது மகாத்மனஹா அப்படிங்கிறார். மற்றவாளெல்லாம் சொல்லும் பொழுது மகாபாகஹா மகாபாகியசாலின்னு சொல்றாரே தவிர மகாத்மான்னு சொல்லல. மகாத்மாங்கிற பதம் பகவானே சாட்சாத் ஸ்ரீனிவாசனே யாருக்கு உபயோகப்படுத்துறார் அப்படின்னா பிரகலாதனுக்கு உபயோகப்படுத்துறார். அதுபோல இங்க ராமாயணத்துல ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு மகாத்மாங்கிற பதத்தை நம்ம ஆஞ்சநேயருக்கு உபயோகப்படுத்துறார். உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஆஞ்சநேயருடைய நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சீதா பிராட்டியோ ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவோ நினைச்சாலும் அனுமாருக்கு கடன்பட்டு இருக்கான். கடைசி வரையும் கடன்பட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சீதா பிராட்டியும் சொல்றா. ராமரும் ஸ்ரீராமரும் அதையே சொல்றார். உடனே ஆலோசனை பண்ணி பங்குனி உத்தரத்துல நாம் படை நடத்தலாம் என்று சர்வ வானரர்களும் வந்துட்டார்கள். அன்னைக்கு ஒரு பௌர்ணமி அபிஜித் முகூர்த்தத்துல கிளம்புறது. சர்வ வானர சைன்யங்களும் கிளம்புறது.
எல்லாரும் நீ முந்தி நான் முந்தி அகம் பூர்வம் என்று போட்டி போட்டு இந்த சமுத்திரக்கரைக்கு வரா. சமுத்திரக்கரையில வந்தோடனே ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு ரொம்ப துக்கப்படுறார். என்ன துக்கப்படுறார் அப்படின்னா, சீதையினுடைய பிராட்டியினுடைய பிரிவை அவரால் தாங்க முடியல. நமே துக்கம் பிரியா தூரே நமே துக்கம் ஹிருதேதிச்சே வாதி வாத யதக்காந்தா தாம் ஸ்பிருஷ்டுவா மாமபி ஸ்பிருஷ. காத்த பார்த்து சொல்றார், அங்க இருக்கக்கூடிய நிலாவை பார்த்து சொல்றார், லக்ஷ்மணா இந்த சமுத்திரக்கரைக்கு வந்தோடனே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குடா. ஏ காற்றே, நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா, முதல்ல சீத்தையை தொட்டுட்டு வந்து என்ன தொடு. நீ அங்கேருந்து தானே வீசுற. முதல்ல நீ வரும்பொழுது சீத்தம்மா மேல பட்ட காத்து என் மேல பட்ட. எப்படி ஒரு பிரியம் பாருங்க. அப்படி இருக்கணுமா பர்த்தான்னா. சீதாங்க ராம 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 ராமன் ஜபம் பண்ணி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, கம்முன்னு இருக்கா. ராமாயணத்தில் திருணமந்தரத கிருத்வா பிரத்யுவாச்ச சுஜிஸ்மிதா என்று ராவணனை புல்ல பிடுங்கி போட்டு மிரட்டின்னு இருக்கா. ராவணன் கூசி கூசி பேச விட்டுறான் அப்படின்னு சிங்கம் மாதிரி வர ராவணன் பிராட்டி கடைசியில யார்கிட்ட தோத்து போனான்னா ஸ்ரீராமர் கிட்ட தோத்து போகல. ராவணன் ஒரு பொம்மநாட்டியான சீதம்மாட்ட தோத்து போயிட்டான். அவளை ஜெயிக்க முடியலையே கடைசி வரைக்கும். உலகத்தையே ஜெயிச்சேன்னு சொன்னான். கடைசியில சீதம்மா ஒரு புல் எடுத்து போட்டு திருணமந்தரத கிருத்வா பிரத்யுவாச்ச சுஜிஸ்மிதா அப்படின்ட்டு போயிட்டா. அதுபோல இங்க ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு கதர்றா. பொதுவா காவியங்கள்ல பொம்மநாட்டிகள் தான் காதலி தான் ரொம்ப துக்கப்படுறதா காட்டுவா. ஆனா ஆதி காவியமான ஏன்ஷியன்ட் இருக்கிறதுலயே ஃபர்ஸ்ட் வந்த லிட்ரேச்சர் ராமாயணம். ராமாயணத்துல நாயகனுடைய விரகதாபத்தை அதிகமா சொல்ற. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பகவான் நம்ம பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இந்த லோகத்துக்கு வந்துட்டோம், கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் அப்படின்னு சுத்தின்னு இருக்கோம். நம்மளை சேர்த்துக்கிறதுக்கு பகவான் அவ்வளவு கிருஷி பண்றான், அவ்வளவு முயற்சி பண்றான். ரிஷிகளை வியாச வால்மீகி ரிஷிகளை அனுப்புறான். அதுக்கப்புறமா பல்வேறு ரிஷிகளை அனுப்புறான், ஆழ்வார்களை அனுப்புறான், நாயன்மார்களை அனுப்புறான், சங்கராச்சாரியாலை அனுப்புறான், ஸ்ரீராமானுஜர் அனுப்புறான், மத்வாச்சாரியாரை அனுப்புறான். ஒவ்வொரு மகான்களா லோகத்துல வந்து 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 வாழையடி வாழையா நமக்கு அவர்கள் நம்மளை எப்படியாவது பகவான் இடத்துல சேர்த்துடணும் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டா டேக்கா கொடுத்துட்டு பகவான்கிட்ட இருந்து ஓடி போயிடுறோம். அதனால பகவான் வந்து நம்மளை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கவலைப்படுறதுனால பகவான் நமக்காக அழறான் அப்படிங்கிறது தான் வாதிவாதயதக்காந்தா தாம் ஸ்பிருஷ்டுவா மாமபி ஸ்பிருஷ. எனக்கு ஒரு இன்னொரு சந்தோஷம்டா. இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த நிலாவை நாங்க பாக்குறோம். பிராட்டி அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, நான் இங்க இருக்கேன். பிரிஞ்சிருக்கோமே தவிர ஆனா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏக ஹிருதயமா இருக்கோம் பாத்தியா அப்படின்னு ராமச்சந்திர பிரபு கண்ணீர் விட்டு இருக்கார். அந்த சந்தர்ப்பத்துல ராவணன் ஒரு சபை நடத்துறான். ராவணனுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துடுத்து, பெரிய வானர சைன்யம் வந்துடுத்து அப்படின்னு உடனே ராவணன் ஒரு பெரிய சபையை நடத்துறான். ராவணனுடைய சபை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பொதுவா நம்ம வீடுகள்லயே சில பேர் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஒன்று போடுவா. கம்பெனிலையும் கேட்க வேண்டாம், நான் இது முடிவு பண்ணிட்டேன், நீங்கள்லாம் ஏதாவது சொல்றதுன்னா சொல்லலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு மரியாதைக்காக நான் மீட்டிங்னு போட்டிருக்கேன், நான் என்ன சொல்றேனோ அதெல்லாம் நீங்க ஆமான்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு கோஷ்டி. ராவணன் அந்த மாதிரியான ஆசாமி. அதனால அவன் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பிராட்டியை நான் ஆசைப்பட்டு தான் எடுத்துன்னு வந்தேன் சீதம்மாவை, அதனால நான் திருப்பி கொடுக்கறதா இல்லை. ராமன் மனுஷன், மனசால கூட இந்த கடலை தாண்டி வர முடியாது. அந்த குரங்கெல்லாம் வச்சு அவனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஏதாவது அபிப்பிராயம் இருந்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு அந்த அறப்பைத்தியம் எல்லாம் சேர்ந்து கையில உலக்கையெல்லாம் சூலத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு, நீங்க உலகத்தையே ஜெயிச்சவர் அப்படின்னு உடனே, அது அன்னைக்கு இல்ல, அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அவன் நோட்டீஸ் ஊட்டி அவனே நம்பிக்கிறான் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு குரூப், தூம்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறமா அதிகாயன், வஜ்ரதம்ஷ்டன், எல்லாரும் அவளுடைய சூலத்து மேல பிரதிஜை பண்றான். நான் ராமரை குத்தி விடுவேன், லக்ஷ்மணரை கிழிச்சு விடுவேன், குரங்கெல்லாம் மண்டையை பிளந்து விடுவேன் அப்படின்னு மெதுவா விபீஷணர் மெதுவா எழுந்திருக்கிறார். எழுந்திருந்து சொல்றார் சபையில, அண்ணாதான் யோஜனை பண்ணாம பேசுறார் அப்படின்னா நீங்கள்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை குத்தி விடுவேன், பிரட்டி விடுவேன் அப்படின்னு கத்தறையில உங்களால முடியுமா? யோஜனை பண்ணி பார்த்தேளா? ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு குரங்கு
அட்ரஸ் இல்லாத அனாமதேயமான ஒரு குரங்கு திடீர்னு உள்ள வந்தது. அது ஆதாய தேனைவ ததாக லங்காம் நமாமிதம் பிராஞ்சலிர் ஆஞ்சநேயம் என்று அப்பேற்பட்ட லங்கையை கொளுத்தி விட்டு போயிடுத்து. இந்திரஜித்து போட்ட பிரம்மாஸ்திரம் ஒன்றும் பலிக்கல அதுகிட்ட. அக்ஷகுமாரனை வதம் பண்ணி விடுத்து, ஜம்புமாலியை வதம் பண்ணி விடுத்து. ஊர் அது மட்டும் இல்ல, ஊர் பூரா ஸ்ரீராம ஜெயம்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிடுத்து. நம்ம ஊர் குழந்தைகள இப்ப ஒருத்தர் பார்த்தா நம்மள ராதே கிருஷ்ணா ராம் ராம் சொல்ற மாதிரி அதெல்லாம் ஸ்ரீராம ஜெயம் ஸ்ரீராம ஜெயம், போடா ஸ்ரீராம ஜெயம் அப்படின்னு குழந்தைகள்லாம் பழக்கம் வந்துடுது. யார் போயிட்டு வந்தானா? ஒரே ஒரு ஆஞ்சநேயர் 2 நாள் லங்கா போயிட்டு வந்தார். அங்க இருந்த குழந்தைகள்லாம் பஜனை பண்ணார். அதுதான் பாகவதாளுடைய பெருமை. அந்த குரங்க உங்களால பிடிக்க முடியல, எல்லாரையும் மண்டையை உடைச்சு மாங்காச்சார் காய்ச்சிட்டு போயிடுத்தது, அசோகவனத்தையே ஒழிச்சு கட்டிட்டு போயிடுது. நீங்க வந்து ராமரை ஜெயிக்கிறேன் லக்ஷ்மணரை ஜெயிக்கிறேன்னு சவடால் விடுறேல. அதனால அப்படியெல்லாம் கிளப்பி விடாதீங்க ராவணனை. ராவணா, நீ பண்றது தப்பு, நீ பண்றது தப்பு. 1000 தான் இருந்தாலும் நீ ராமருடைய பத்னியை எடுத்துன்னு வந்து வச்சிருக்க, அது உனக்கு அழிவை கொண்டு கொடுக்கும். நீ புத்திர பௌத்திரவாதிகளோட சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்க, உன் லங்கா சௌக்கியமா இருக்கு, நீ சௌக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்றேன், இதை பண்ணாதே அப்படின்னு ஒண்ணு. ராவணன் 2-3 பேர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆள்ல கொஞ்சம் இருப்பான் இல்லையா, அவன்லாம் அப்படி முணுமுணுன்னு பேச ஆரம்பிச்சான். உடனே எப்பொழுதுமே ஒரு கோஷ்டின்னு இருந்தா அதுல விரிசல் வரும். அது வந்துட போறதே அப்படின்னு நினைச்சுன்ற ராவணன் போட்டோம் எல்லாம் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு எழுந்து போயிட்டான். எல்லாரும் போயிட்டான். ராவணனுக்கு ஜே அப்படின்னு இந்த கோஷ்டி எல்லாம் கத்திட்டு போயிடுச்சு. இவனுக்கு என்ன, எல்லாம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் போனோம்னு மறுநாள் காலமே போயிட்டான். விபீஷணன் அண்ணாவை பாக்குறதுக்கு போய் தரிசனம் பண்றான். அண்ணாவை தரிசனம் பண்ணி, அண்ணா யஜாசுகோபம் சுகதர்மநாசனம் பஜஸ்வதர்மம் ரதிகீர்த்திவர்தனம் பிரசீத ஜீவேம சபுத்திர பாந்தவாஹ பிரதீயதாம் தசரதாய மைதிலி. அண்ணா, நீங்க சௌக்கியமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன்னா, உங்க மேல உண்மையான அக்கறையினால சொல்றேன். உடனே ராவணன் அப்படி அமட்டினான். ராவணனுக்கு தெரியும், இப்படி அமட்டிட்டு இவனை பார்த்து, நீ எதா இருந்தாலும் சபையில வந்து பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். ஆத்துல இருந்து விபீஷணன் வெளியில அனுப்பிவிட்டான். விபீஷணன் இப்படி யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்காரா. மறுபடியும் சபைக்கு வரார். சபைக்கு வந்தா மறுபடியும் இதே டிஸ்கஷன். கொடுக்கறதா இல்ல, எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறான். இன்னைக்கும் வந்து எல்லாரும் எழுந்து சொல்றா, இந்திரஜித் சொல்றான், நான் ராமரை வதம் பண்ணி விடுவேன், எல்லாரையும் பெரட்டி விடுவேன், நான் இந்திரனையே ஜெயிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான். இந்திரஜித் இப்படி பேசிட்டே இருக்கும் பொழுது பட்டுன்னு விபீஷணன் எழுந்தார். சித்தப்பா, அவன் அண்ணா புள்ள, அவன் தத்துவத்தின்னு உளறினா அவனை திருத்தற பொறுப்பு சித்தப்பனுக்கு இருக்கு. அந்த உரிமையில சொன்னார், இந்திரஜித்து நீ பெரட்டுவ பயல, பெரட்டுவ நீ அன்னைக்கு ஆஞ்சநேயர் இடத்துல இருந்து உயிர் தப்பிக்கிறதுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்ட, அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து அந்த வானரன் கட்டுப்பட்டான். பிதாமகர் மேல உள்ள மதிப்புனால கீழே விழுந்தான். இல்லைன்னா அன்னைக்கே நீ மண்டோதரிக்கு புள்ள இல்லைன்னு பண்ணிட்டு போயிருப்பான். நீ வந்து ஏதோ சில மந்திர சித்திகள்னால சில அஸ்திர சஸ்திரங்களை வச்சு இந்திரனை ஜெயிச்சேன் வாயுவை ஜெயிச்சேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கியே தவிர, நீ ராமரையோ லக்ஷ்மணரையோ நீ யதார்த்தமா பார்த்தது இல்லப்பா. ஜனஸ்தானத்துல 14,000 ராட்சசர்களை அறமுகூர்த்தத்துல கோதண்டவாணி ஒண்டியான்னு ஒழிச்ச ராமச்சந்திர பிரபு என்ன நினைக்கிற நீ? அதனால ஜாக்கிரதையா அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே இந்திரஜித்து வந்து அந்த கூட்டத்துல அவமானப்படுத்தப்பட்டான். உடனே அவன் சத்தம் போட்டான். தன்னுடைய அப்பாவை பார்த்து பேசினான். என்ன இவன் சித்தப்பா இப்படி இருக்கான்? இவன் நம்ம குலத்திலேயே பிறக்கல, இவன் பஜனை பண்ற பாகவதர். இவன் பயப்படுறதோட இல்லாம நம்மளையும் பீதியை கிளப்பி விடுறான். இவன் சண்டைக்கே போனதில்லை, இவன் சுண்டக்கடலை வாங்கதான் லாயக்கு. அதனால சித்தப்பா நீங்க போய் பாகவதாலோட சேர்ந்து பஜனை பண்ணு. அவன் கரெக்டா தான் சொல்றான், அவன் கரெக்டா தான் சொல்றான். ஏன்னா அவர் பரமபாகவதர், இந்த குடும்பத்துல பரமபாகவதர் விபீஷண ஆழ்வார். அதனால உடனே பட்டுன்னு ராவணனுக்கு கோபம் வந்தது. ராவணன் அப்படின்னு சபையில என்ன பண்ணணும்? சித்தப்பா சொல்றத கேள்டா, வழியில கொண்டு வர வேண்டி இருக்க, புள்ளைய மதிச்சு புள்ளைய தலையில தூக்கி வச்சுட்டு சித்தப்பனை மட்டம் தட்டினான். இது பண்ற தப்பு, குடும்பங்கள்ல நடக்கிற தப்பு. உடனே அவன் இவனை பார்த்து சொல்றான், திக் குலபாம்சனா, நீ இந்த குலத்திலே குலத்தை கெடுக்க வந்தவன்டா,
நான் சௌக்கியமா இருக்கேன், புத்திர பாந்தவாளோட இருக்கேன் அப்படிங்கிறது உனக்கு பொறுக்கல, வயத்தெரிச்சல். அதனால இப்படி கூடவே இருந்து கூடவே இருந்து கூடவே இருந்து குழி பறிச்சுட்டு இருக்க, நீ வெளியில போ அப்படின்னு எல்லாருக்கும் நேர விபீஷணனை விரட்டினான். உடனே வால்மீகி சொல்றார், இத்யுக்தஹா பருஷம் வாக்கியம் நியாயவாதி விபீஷணஹா உத்பபாத கதா பாணிகே சதுர்பிஹி சகராட்சசைஹி. விபீஷணனுக்கு 4 பேர் கூட இருக்கா, 4 மந்திரிகள் இருக்கா. உடனே என்ன பண்ணினார், நான் இந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னு விபீஷண ஆழ்வார் துடிச்சு போனார். எனக்கா பொறாம, அண்ணா வாழணும்னு இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன், இப்படி நடந்துக்கிறாரே அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஆகாசத்துல போயிட்டார். உத்பபாத கதா பாணிகி, இந்த இடத்துல பதம் போடுறார், நியாயவாதி விபீஷணஹா. நியாயவாதி, ஏன்னா இவனுடைய சபையில நியாயத்தை எடுத்து பேசுறாரு. அசத்துக்களுடைய சபையில பேச முடியுமா? அந்த சபையில தைரியமா நியாயத்தை எடுத்து பேசி ராமபக்தியினுடைய பெருமையை சொன்னதுனால நியாயவாதி விபீஷணஹா. இதுக்கு முன்னாடி வாழ கொளுத்துறேன், இந்த குரங்க வதம் பண்றேன் அப்படின்னு ஆர்டர் போடும் பொழுதும் சுந்தரகாண்டத்துல விபீஷணர் தான் தூதனை வதம் பண்ணக்கூடாது, ஏதாவது பரிபவம் பண்ணி அனுப்புங்கோ, அவளுக்கு மெசேஜ் கொடுங்கோ அப்படின்னு ஆஞ்சநேயருக்கு பரிஞ்சுண்டு பேசினது விபீஷணர். நியாயவாதி விபீஷணஹா உத்பபாத கதா பாணிகி, கையில கதையை எடுத்துட்டார், ஆகாசத்துக்கு போயிட்டார். சதுர்பிகி சகராட்சசைஹி. எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல பஞ்சப்பிராணன் இருக்கு இல்லையா, அதுபோல லங்கைங்கிறது உடம்பு, அந்த லங்கையினுடைய பஞ்சப்பிராணன் இப்ப ஆகாசத்துக்கு போயிடுது. ஏன்னா தர்மாத்மா, அதாவது என்னன்னா அவைஷ்ணவோ ஹதோ தேசா, ஒரு பக்தன் இல்லை, யாரும் உட்கார்ந்துன்னு ஒரு மகான் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா தேசம் அழிஞ்சுவிடும். இந்த காஞ்சிபுரத்துல பெருமாள் இருக்கார், சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள். அந்த ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தான், அந்த ஊர்ல ஒரு ஆழ்வார் இருந்தார், பக்திசாரர்னு பேர் அவருக்கு. அவருக்கு தான் அந்த திருமழிசை ஆழ்வார்னு சொல்லுவான் அந்த ஆழ்வார. அந்த ஆழ்வாருடைய சிஷ்யன் கணிகண்ணன்னு பேரு. அந்த ஆழ்வார் அந்த தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த பெருமாளுடைய சன்னதியில. அப்போ அந்த வேலை அங்க ஒரு பாட்டி ஒத்தி பெருக்கி தொடச்சுட்டு இருந்தா. உனக்கு என்னமா வேணும்னு ஒரு நாள் கண் திறந்து கேட்டார். அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா, ஒரு காலத்துல ராஜாவுக்கு நான் தாசியா இருந்தேன், அழகா இருந்தேன், இப்ப எனக்கு வயசாயிடுத்து, ராஜா எனக்கு எதுவும் மானியம் கொடுக்கறது இல்லைன்னா எனக்கு இளமை வேணும்னு கேட்டா. ஆசீர்வாதம் பண்ணினார், சின்ன பொண்ணா போயிட்டா. அந்த ராஜா உடனே என்ன பண்ணினான் அப்படின்னா, நீ மட்டும் சின்ன பொண்ணா போயிட்ட, நான் கிழவனா இருக்கேனே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்க குருநாதர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு இளமை வாங்கி கொடுன்னா. அவ சொன்னா, நான் கைங்கரியம் பண்ணினேன், ஆழ்வார் கண் திறந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணினார், நீனு ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணு, இல்ல ஏதாவது போய் கேளு அப்படின்னு ஒண்ணு அவன் மந்திரி சொன்னா. கணிகண்ணன் சொன்னா கேட்பார் அவ வாத்தியார். அதனால கணிகண்ணனை விட்டு உன்னை ஆச்சாரியர்கிட்ட சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு ஒண்ணு கணிகண்ணன் நிறுத்திவிட்டான். வாசல்ல பிட்சை வாங்கின கணிகண்ணனை. கணிகண்ணன் சொன்னா, எங்க குருநாதர் இடத்துல போய் நான் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, நீ பக்தி பண்ணினா உனக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படின்னு ஒண்ணு இவன் சொல்லிவிட்டான். நீ என்ன சரி நீ பண்ணதான் முடியாதுங்கிற, நீ பெரிய புலவன்னு சொல்றாலே என்ன பாடு அப்படின்னா. இப்ப கணிகண்ணன் சொன்னா, நான் கொண்டு மானுடம் பாடேன், என் குருநாதரையும் பகவானையும் பாடின இந்த வாக்குனால ஒரு மனுஷனை நான் பாடுவேன். உடனே அந்த ராஜா சொல்றான், நான் மனுஷனா, நான் நரபதி, ராஜான்னா விஷ்ணுவனுடைய அம்சம் இல்லையா, என்ன நீ பாடு. அதெல்லாம் பாட முடியாது. அப்படின்னா இந்த நிமிஷமே இந்த நாட்டை விட்டு நீ வெளியில போனா. உடனே அந்த கணிகண்ணன் நாட்டை விட்டு விலகினான். விலகிறதுக்கு முன்னாடி ஆச்சாரியன்ட்ட சொன்னான், திருமழிசை ஆழ்வார்ட்ட சொன்னான். திருமழிசை ஆழ்வார் சொன்னார், அப்பனே நான் எதுக்கு இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன், நீ எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்க, உன் மேல உள்ள பிரியத்தினாலதான் நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், எப்ப நீ கிளம்புறியோ நானும் கிளம்புறேன் அப்படின்னார். கணிகண்ணன் போகின்றான், சென்னா புலவனும் போகின்றேன். அப்ப பார்த்தா பின்னாடி இந்த பெருமாள் இருக்காரு இல்லையா, அந்த பெருமாளை பார்த்து சொன்னார், உன்னுடைய பைநாகப்பாயை சுருட்டிக்கொள் அப்படின்னார். பெருமாள் பட்டுன்னு படுத்துன்ற இந்த பாயை மடிச்சு கஷ்டத்துல வச்சிருந்தார், பின்னாடி வந்துட்டார். இப்ப பார்த்தா கணிகண்ணன் போயிட்டான், அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வெளியில போயிட்டா, அதுக்கப்புறம் ஆழ்வார் போயிட்டார், பெருமாள் வரதராஜ பெருமாளும் வந்துட்டார், எல்லா பெருமாளும் வந்தாச்சு. உடனே காமாட்சி பார்த்தா, எங்க அண்ணா இல்லாத ஊர்ல நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னா. உடனே ஏகாம்பரேசர், நீ கிளம்புறியா, நானும் கிளம்புறேன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார்.
விஷ்ணு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே காமாட்சி இருக்க மாட்டார். காமாட்சி இல்லைன்னா அங்க ஏகாம்பரேஸ்வரர் இருக்க மாட்டார். எப்ப அம்மாவும் அப்பாவும் இல்லையோ அங்க கணேசர் இருக்க மாட்டார். குமரக்கூட்டத்துல முருகன் இருக்க மாட்டார். சகல பிடாரி உள்பட செல்லியம்மன் உள்பட எல்லா தேவதைகளும் கலந்து சர்வதேவதா ஸ்வரூபமான ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஒரு நகரத்தை நீங்கினான் அப்படின்னா எல்லா தேவதைகளும் நீங்கி போயிட்டு உடனே ஊருக்கு வெளியில வந்துட்டா எல்லாரும். அந்த ஊர்ல வியாதி வந்து அந்த ராஜாவுக்கும் வியாதி வந்துடுத்து. ஏன் வந்தது அப்படின்னா தெய்வ சாநித்தியம் நீங்கிடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த ராஜா வந்து ஆழ்வார் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டான். மன்னிப்பு கேட்டோன்னா ஆழ்வார் நீ கணிகண்ணன் இடத்துல மன்னிப்பு கேளுன்னார். கணிகண்ணன் ஒத்துண்டா வரேன்னார். கணிகண்ணன் ஒத்துண்டு வரும்பொழுது அங்க அந்த பெருமாள் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கார். நீ வாப்பா, கணிகண்ணன் போக்கொழிந்தான் சென்னா புலவனும் போகின்றேன் என்று ஆழ்வார் நடந்து வர பின்னாடியே பெருமாள் நடந்து வரார். நடந்து வந்தோடனே இப்ப ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆயிடுது. இப்ப கோயிலுக்கு வந்து பெருமாள் பழையபடி படுத்துக்கணும் இல்லையா? படுத்துக்கல, நின்றுட்டே இருக்கார். அப்ப ஆழ்வார் கேட்கிறார், ஏன்பா ஏன் படுத்துக்கல, நீ படுத்துக்க வேண்டியதானே? அப்ப பெருமாள் சொல்றார், நீங்க சொல்லலையே, பைநாகப்பாயை சுருட்டி கொள்னு தானே சொன்னேள், விரித்து கொள்னு சொல்லலையே அப்படின்னு உடனே பைநாகப்பாயை விரித்து கொள் அப்படின்னார். அதனாலதான் அந்த பெருமாளுக்கு சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள், ஆழ்வார் சொன்னபடி செய்த பெருமாள் அப்படின்னு பகவானே ஸ்ரீமன் நாராயணனே ஆச்சாரியன் எப்படி சொல்றாரோ அப்படி செய்கிறார். அது கதை எதுக்கு எடுத்துனே அப்படின்னா, அந்த கணிகண்ணன் ஊரை விட்டு போனா, ஆழ்வார் ஊரை விட்டு போனா அந்த ஊரே அழிஞ்சு விடும். அதுபோல விபீஷணன் கிளம்பினார் அப்படின்னா உத்பபாத கதாபாணிகி அவர் போனார், ஆகாசத்துல போய் நின்னார். சதுர்பிகி சக ராட்சசைஹி அந்தரிக்ஷகா கத ஸ்ரீமான் பிராதரம் ராட்சசாதிபம். இப்ப சொல்றார் அந்தரிக்ஷகா கத ஸ்ரீமான்கிறார். இன்னும் விபீஷணன் வந்து ராமரை தரிசனம் பண்ணல, இன்னும் லங்கா ராஜ்யம் கிடைக்கல, ஓட்டாண்டியா இருக்கார். ஆம்படையாளை விட்டுட்டார், தன்னுடைய பொண்ணு பிள்ளையெல்லாம் விட்டுட்டார், தன்னுடைய பில்டிங் எல்லாம் விட்டுட்டார், சொத்தை விட்டுட்டார், ராஜ்யத்துல ராவணனுக்கு தம்பிங்கிற ஸ்தானத்தை விட்டுட்டார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். கடைசியில ஒரு கதையை மட்டும் எடுத்துன்னு கிளம்பினார். ஏன் கதையை எடுத்துன்னு கிளம்பினார் அப்படிங்கிறது வியாக்கியானம் பெரியவாள்லாம் சொல்றா. ஒரு பெரியவாளை பார்க்க போகும்பொழுது வெறுங்கையோட போகக்கூடாது, அதனால கதையோட போனார். உத்பபாத கதா பாணிகி, வீரனா இருக்கிறதுனால கதை மேல சத்தியம் பண்ணலாம், உங்களுக்கு உண்மையா இருப்பேன், என்னுடைய ஆயுதத்து மேல சத்தியம் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுனால கதையை எடுத்துட்டு போனார். இன்னொன்னு என்னன்னா, என் அண்ணனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ராம விரோதி யாரா இருந்தாலும் மண்டையை உடைப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்காக கதையை எடுத்துட்டு போனார். அதுபோல அந்த கதை எப்படி ராமருடைய திருவடியில கொண்டு வச்சா அது பெசாம இருக்குமோ, அதுபோல ராமர் எப்படி என்ன வைப்பாரோ அதுபோல நான் இருப்பேன்னு காட்டுறதுக்காக எடுத்துன்னு போனார். உத்பபாத கதா பாணிகி சதுர்பிகி சக ராட்சசைஹி, கூட 4 பேர் வரா. ஆகாசல நின்றார். அந்தரிக்ஷகா கத ஸ்ரீமானே, எந்த க்ஷணம் இவன் பண்றது தப்பு, நாம பகவானிடத்துல போகணும், சத்சங்கத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்ததோ அப்பவே அவன் ஸ்ரீமான். நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆகாசத்துல போகும் பொழுது அங்கேருந்து சீதா பிராட்டி பாக்குறா, இது யாரும் ஆகாசத்துல 4 பேர் அப்படின்னு கேட்கிறா. அப்ப கூட இருக்கக்கூடிய சரமா அப்படிங்கிற பத்னி சொல்றா, திரிஜடா அப்படிங்கிற விபீஷணனுடைய புத்திரி சொல்றா, எங்க அப்பா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவை தேடி போறார் அப்படின்னு சீதா பிராட்டி கட்டாட்சம், உனக்கு ராமருடைய சங்கம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு பண்றதுனால, சீதா பிராட்டியினுடைய கட்டாட்சம் கிடைச்சதுனால, லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் கிடைச்சதுனால ஸ்ரீமான் அந்தரிக்ஷகாகத ஸ்ரீமான். 3வது என்னன்னா, அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ராமருடைய திருவடி கிடைக்க போறது, ராமருடைய சகா அப்படிங்கிறது கிடைக்க போறது, சரணாகதியை ஏத்துக்க போறார். அதுக்கு முன்னாடி ஆஞ்சநேயர் இவருக்கு பரிஞ்சிண்டு பேச போறார். அதனால ஸ்ரீமான், குரு கிருபைக்கு பாத்திரமாகறதுனால ஸ்ரீமான். ராமச்சந்திர பிரபுனுடைய திருவடி கிடைக்க போறதுனால ஸ்ரீமான். திருவடி கிடைச்சதுனால அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறதுனால ஸ்ரீமான். இப்படி எல்லா விதத்திலையும் இனிமேதான் வரப்போறது. இனிமேதான் லங்கா போனோன்னு உட்கார வச்சு இல்ல கடல் ஜலத்தை எடுத்து தலையில கொட்டி, உன்னை நான் வந்து ராவணனை வதம் பண்ணுவேன், உனக்கு லங்கா ராஜ்யத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு சொல்ல போறார். அதனால ஸ்ரீமான் அப்படிங்கிறத. அப்ப அதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பணம் வந்துடுத்து, கார் வந்துடுத்து, பென்ஸ் வாங்கினதா ஸ்ரீமான் இல்ல. ராமாயணம் கேட்ட நிமிஷம் ஸ்ரீமான். சத்சங்கத்துக்கு வந்து ஆச்சாரியால நமஸ்காரம் பண்ணின நிமிஷம் ஸ்ரீமான். சரீரம் சுரூபம் ததாவா களத்திரம். அதனால சொல்றார் ஆச்சாரியால் ஒரு பாட்டுல சொல்றார், சரீரம் சுரூபம்
ததாவா கள்ளத்ரம் யசச்சாரு சித்திரம் தனம் மேரு துல்லியம் மனஸ்சேன லக்னம் குரோர் அங்கிரி பத்மே ததக்கிம் 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 ததக்கிம். அழகான சரீரம் இருக்கு, அழகான ஆம்படையா இருக்கா, குழந்தைகள் இருக்கு, குடும்பம் இருக்கு, மேரு பருவதம் போல தனம் இருக்கு, புகழ் இருக்கு, என்ன பிரயோஜனம்? குரோர் அங்கிரி பத்மே மனஸ்சேன அலக்னம். முருகா சரண கமலா, இதே அருணகிரிநாதர் பாடுறார். சரண கமலாலயத்தை அரை நிமிஷ நேரமட்டில் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத ஜட கசட மூட மட்டி பவ வினையிலே ஜனித்த தமியன் மிடியால் மயக்கம் உருவேனோ. அந்த மிடினா என்ன அப்படின்னா, என்கிட்ட இல்லை, என்கிட்ட என்ன இருக்கு, நான் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் இல்லையா, நெகட்டிவா பேசிட்டு இருக்கான். அவன் தான் மிடி. என்கிட்ட என்ன இல்லை, ஜம்முன்னு இருக்கேனே, என் காரியங்களை நான் பண்றேனே, சாப்பிட்டா ஜெரிமானா வருதே, படுத்துட்டா தூக்கம் வருதே, கருத்தால எழுந்திருக்கிறேனே, 4 பேருக்கு கைங்கரியம் பண்றேனே, சுவாமி நமஸ்காரம் பண்றேனே, என்னால முடிஞ்சதை நான் பண்றேனே அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி பார்த்தா உலகத்துல எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு வியாதிகள்னால கஷ்டப்படுறா, விபத்துனால கஷ்டப்படுறா, எவ்வளவு ஆபத்துகள் இருக்கு. பணம் இல்லைங்கிறது மட்டும் குறை கிடையாது, மனசுல குறை. மனசுல குறை இல்லாம இருக்கிறது தான், அந்த மனசுல குறையோட இருக்கிறது தான் மிடியால் மயக்கம் உருவேனோ. கருணை புரியாதிருப்பதென்ன குறை வேளை செப்பு கைலை மலை நாதர் பெற்ற குமரோனே அப்படின்னு பழனியில பாடிட்டு வர்றார். எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸ்ரீமான் அப்படிங்கிறத முதல்லயே மங்களாசாசனம் பண்ணி விபீஷணனை ஸ்ரீமானா பண்ணிட்டான். ஆகாசர் நின்று சொன்னார், அண்ணாவை பார்த்து சொன்னார், ரொம்ப வலிக்கும்படியா பேசிட்டு நீங்க சௌக்கியமா இருக்கும், நான் இல்லாத லங்கையில நீங்க சௌக்கியமா இருக்கும், நான் இங்கேருந்து வெளியில போகணுங்கிறதான உங்க ஆசை, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினார். ஆத்மானம் சர்வதாரக்ஷ புரீம் சேமாம் சராட்சசானே ஸ்வஸ்திஸ்தேஸ்து கமிஷ்யாமி சுகி பவமயா வினா. சாபலம் கொடுக்கல, சௌக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். உடனே அங்க இது இவருடைய சபையிலேருந்து கிளம்பி அங்க வந்துட்டார். ராவணனுடைய சலை எப்ப அசத்துகளுடைய சங்கம் உன்னை விட்டு விலகித்தோ அப்பவே நீ ஸ்ரீமான். உண்மையான ஸ்ரீமான் அப்படின்னா யாருன்னா, அசத்துகளோட சேர்ந்து இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளவு ஸ்ரீமான் போட்டாலும் ஸ்ரீமான் கிடையாது. சாதுக்களுடைய சங்கம் வந்துடுத்து, பகவத் சங்கம் கிடைச்சுடுத்து அப்படின்னா ஸ்ரீமான். அப்படிங்கிறதுனால ஆகாசத்துல நின்னார். ஆகாசத்துல நின்னா இந்த குரங்கெல்லாம் வளைச்சுன்னு கல்லால அடிக்கிறது விபீஷணனை. யாரோ ராட்சசம் வந்திருக்கான் அப்படின்னு. ராவணோ நாம துர்வருத்தோ ராட்சசோ ராட்சசேஸ்வரஹா தஸ்யாகம் அனுஜோ பிராதா விபீஷணைவ ஸ்ருதா தக்வா புத்ராம்ஸ்ச தாராம்ஸ்ச ராகவம் சரணங்கதா. என்னுடைய குட்டியெல்லாம் விட்டுட்டேன், எங்க அண்ணா பேர் ராவணன், என் பேரு விபீஷணன், நான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவை சரணாகதி பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்றார். அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைகளை தூக்கி சொல்றார். சர்வலோக சரண்யாயே ராகவாய மகாத்மனே நிவேதயதமாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம். நீங்களாம் எனக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், ராமச்சந்திர பிரபுவை நீங்க ஏற்கனவே நீங்கள் அடைந்தீர்கள், நீங்கள்லாம் பழவடீர், முன்னால பிரபுவோட பழகிறேன், பிரபுவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதனால நீங்க போய் எனக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது போல விபீஷணம் வந்திருக்கான், சர்வலோக சரண்யனான ராமச்சந்திர பிரபுவை சரணாகதி பண்றதுக்காக வந்திருக்கான் அப்படின்னு ஏ வானர சிரேஷ்டர்களே, ஏ குருமார்களே, ஆச்சாரியர்களே, எனக்காக போய் பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். உடனே இவாள்லாம் போய் சொல்றா, மாதிரி விபீஷணம் வந்திருக்கான் அப்படின்னு. உடனே அங்க ஒரு பெரிய மீட்டிங். ராமர் இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே சொல்றார். அங்கேருந்து சுக்ரீவனை பார்த்து கேட்கிறார். சுக்ரீவன் சொல்றான், ஆபத்து காலத்துல அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்திருக்கான், இவனை நம்ப கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ராமர் இதை கேட்டுண்டே லக்ஷ்மணனை பார்த்து சிரிக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, வாலிய அடின்னு ராமரை கூட்டுன்னு வந்தது இந்த சுக்ரீவன். இப்ப சொல்றான், ஆபத்து காலத்துல அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்திருக்கான், இவனை நம்ப கூடாதுன்னு இவன் சொல்றான். ராமர் சொல்றார், சுக்ரீவா, எல்லா பந்துக்களும் உன்னை போல இருக்க மாட்டாப்பா. அவனுடைய குற்றத்தை கண்டிக்கல ராமர், அழகா பேசுறார். ஃப்ரெண்டுனா உன்ன மாதிரி இருக்க முடியாது,
அண்ணா தம்பினா பரதனை போல லக்ஷ்மணன் போல இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அந்த இடத்துல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, உன் கதை எனக்கு தெரியும், அதை பத்தி நான் பேசல, சரி நீங்க என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, உடனே நளன்னு ஒரு வானரன் வந்தான், மைந்தன் ஒரு வானன் வந்தான், விவிதன் ஒரு வானனன் வந்தான். எல்லாம் சொன்னா, ஒருத்தர் சொன்னா அவன் பின்னாடி ஒரு ஆள் போடுவோம், அவனுக்கு ஒரு சிசிடிவி கேமரா வச்சு அவனை பார்ப்போம், அவன் என்ன பண்றான்னு பார்ப்போம், ஒரு 2 days நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாமா சேர்த்துக்க வேணாம். இன்னொருத்தன் சொன்னா அவனை நல்லா விசாரிப்போம், அவனை எக்கு புக்கா குறுக்கு நெடுக்க கேள்விகள் கேட்டா கிறிஸ் கிராஸ் கொஸ்டின் பண்ணினா அவன் ஏதாவது உளருவான், அப்போ அவன் மனசுல இருந்தது வெளியில வந்துடும் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுது இன்னொருத்தன் சொல்றான், அவன் என்னதான் இருந்தாலும் அவன் ராவணம், அவன் ராவணனுடைய தம்பி, அவன் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு தான் வந்திருப்பான், அவனை சர்வத்தா சேர்க்காத, அவனை தள்ளி வைக்கிறான். இப்படி யாரும் விபீஷணனை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல. அப்படி இருக்கும் பொழுது ராமர் கடைசியா அப்படி பார்க்கிறார், அந்த இடத்துல கைகட்டி வாய் பொத்தி நம்ம ஆஞ்சநேயர் இருக்கார். புத்திமதாம் சிரேஷ்டம், அன்வான்டா பேச மாட்டார் பிரபு, எப்பொழுதுமே ஆஞ்சநேயரை கேட்டாதான் பதில் சொல்லுவார். இது ஒரு ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு எஜுகேஷன். குடும்பத்திலேயே நமக்கு வயசாகுதுன்னா ஆத்துல அன்வான்டா பேசக்கூடாது. புள்ள மாட்டு பொண்ணு பேசிக்கிறா, இல்ல பிள்ளைகளுக்குள்ள பேசிக்கிறா, இல்ல பத்தினி பேசுறான்னா நம்ம போய் அங்க போய் ஒப்பீனியன் சொன்னோன்னா நீ சும்மா இருக்கான், எப்ப பார்த்தா உளறிண்டே இருப்பார் அப்படின்னு அவ சொல்லி நம்மளை மண்டையில தட்டி விடுவான். நம்ம கௌரவம் போயிடும். நம்ம இடத்துல கேட்டா பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு பழக்கம் வச்சுனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குடும்பத்திலையும் மதிப்பு, ஆபீஸ்லயும் வளவளன்னு பேசுறவனுக்கு மதிப்பு கிடையாது. அதுதான் ஆஞ்சநேயர் சொன்னார். அமைதியா இருந்தார். கடைசியில ஆஞ்சநேயரை பார்த்து ஸ்ரீராமர் கேட்கிறார், தேவரீர் என்ன சொல்ற? உடனே சொல்றார், பிரபு நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த சுக்ரீவன் இந்த விபீஷனுடைய முகத்துல எந்த விதமான ஒரு தப்பான ஒரு குறிகள் இல்லை. நேத்திரங்கள்லாம் விசாலமா இருக்கு, நெற்றிலாம் சுருக்கமா இல்லாம இருக்கு, முகம் கவலை இல்லாம இருக்கு. ஸோ அதனால இதனை பார்க்கும் பொழுது இவனை நம்பலாம். 2வது, 4 லங்கைக்கு போயிருந்த பொழுது என்னுடைய வாழை கொளுத்தின பொழுது எல்லா வீடும் திறந்திருந்தது, ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் திறக்கல, அது விபீஷனுடைய வீடு. அந்த பாகவத அபச்சாரத்தை விபீஷன் ஆழ்வார் பார்க்கல, அதனால அவன் உங்க பக்தன்னு நான் நினைக்கிறேன், அவனை நீங்க ஏத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் இங்க குருவனுடைய அனுமத் சமேன குருனா. எல்லாரும் உலகமே வேண்டாம், ஏத்துக்காதேன்னு சொல்லும் பொழுது ராமருடைய ஹிருதயம் அவனை எப்படியாவது ஏத்துக்கணும்னு துடிக்கிறது. யாராவது ஒருத்தர் ஏத்துக்கோன்னு சொல்ல மாட்டாளா அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்ப ஆஞ்சநேயர் நம்ம விபீஷணனுக்காக பரிஞ்சு பேசல, சத்தியத்தை பேசினார். அப்படிங்கிறதுனால ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய ஹிருதயமும் தெரியணும், பக்தனுடைய ஹிருதயமும் தெரியணும். இப்படி சொன்னோடனே ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு சொல்றார், மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்யஜேயம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாமே தத் அகர்ஹிதம். ஆஞ்சநேயர் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாலாம், இன்னொருத்தரை விட்டுட்டேன், ஜாம்பவான்னு ஒருத்தர், அவரை கூப்பிட்டு கேட்டா அவர் சொன்னார், பெரியவாள்லாம் நம்ம ஆத்துல எங்கேயாவது ஒரு புடவை எடுக்க போகலாம், இல்லை எதுக்கு போகலாம் அப்படின்னா, வயசான பாட்டியோ தாத்தாவோ இருப்பா, கடைசியில போய் ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு சொல்லிடு அப்படின்னா இவ எல்லாம் கிளம்புறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த பெரியவாவோட இன்னைக்கு நாள் நன்னா இல்லையே அப்படின்னு முடிச்சிருவா கதையை. புரியுறதா? அது மாதிரி இந்த ஜாம்பவான் சொன்னார், இவன் இப்ப வந்திருக்கிற நேரம் சரியில்லை, இந்த நேரத்தை வச்சு பார்த்தா இது நமக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்காது போல இருக்கே அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆஞ்சநேயர் ஒவ்வொருத்தருக்காக பதில் சொல்றார். ஒவ்வொருத்தருக்காக பதில் சொல்லி அவளுடைய வாதங்கள் எல்லாம் விலக்கி தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி ஆஞ்சநேயர் இது பண்றார். அப்ப அதுக்கு ஸ்ரீராமர் பதில் சொல்றார், அவன் யாரா வேணா இருக்கட்டும், இதுதான் ராமருடைய ஹிருதயம். விபீஷண சரணாகதியில மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்யஜேயம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாமே தத் அகர்ஹிதம். எப்ப ஒருத்தன் நான் உன்னை சரணாகதி பண்றேன் அப்படின்னு வந்துட்டானோ, தோஷோ யத்யபி, அவனிடத்துல எவ்வளவு தோஷம் இருந்தாலும் அவனுக்கு நாம் அடைக்கலம் கொடுக்கணும். சதுஷ்டோவா அதுஷ்டோவா கிமேஷ ரஜனீஸ்வரா. அவன் துஷ்டனா இருந்தா என்ன, அதிர்ஷ்டனா இருந்தா, பூர்வ ஜென்மால நரசிம்மாவதாரம் பண்ணினதை ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்றார். எப்பேற்பட்ட அசுரனா இருந்தாலும் நகத்தினால கிழிச்சு போட்டுடுவேங்கிறார். ஏன்னா நரசிம்மாவதாரம் பண்ணி கிழிச்சு போட்டிருக்காரு, இரண்யனுடைய மார்பை பிளந்திருக்கார். அந்த பாவத்துல சொல்றார்,
சூக்ஷ்மம் அப்பியகிதம் கர்த்தும், சூக்ஷ்மமா எனக்கு தெரியாம எனக்கு அகிதம் பண்ணுவான் என்று நினைத்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன்? அவன் மார்பை கிழிச்சு போட்டுருவேன். பிசாச்சாந்தானவான் யக்ஷானி பிருத்திவ்யாம் சைவ ராட்சசானே அங்குல்யக்ரேணத்தான் கன்யாம். அங்குல்யக்ரேண, அங்குல்யே அக்ரேண, என்னுடைய நகத்து நுனியால இச்சன்னு ஹரிகணேஸ்வரா அவனை ஒழிச்சு விடுவேன் பிரபு சொல்றார். அப்போ இதை சொல்லிவிட்டு ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு சொல்றார், உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தர்மம் சொல்றேன். ஒரு பெண் புறாவை ஒரு வேடன் அடிச்சுட்டான் காட்டுல. அடிச்சு தன்னுடைய கிளி கூண்டுல அவனுடைய அந்த வலையில பிடிச்சுன்னு வரான். மழை வந்துடுத்து, அவன் ஒதுங்கணும். ஒதுங்கும் பொழுது ஒரு மரத்தினுடைய அடியில ஒதுங்குறான். அந்த மரத்துல ஒரு ஆண் புறா இருக்கு. அந்த ஆண் புறா அந்த பெண் புறாவோட ஹஸ்பண்ட். உடனே கண்ணீர் விடுறது, இந்த மாதிரி ஆண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த பெண் புறா அந்த ஆண் புறாவை பார்த்து சொல்றது, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து குடும்ப தர்மம் பண்ணினோம், ஈஸ்வரனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்தோம், வேடன் அவனுடைய தொழில் என்ன பிடிச்சுட்டான், இப்ப இந்த மரத்துல நீங்க இருக்க, எப்ப நம்ம இருந்தோமோ இந்த மரத்தடி நம்ம வீடு. அவன் என்ன பிடிச்சவனா இருந்தாலும் ஆனா இந்த மரத்துக்கு அடியில மழையில ஒதுங்க வந்திருக்கான் ராத்திரியில. அதனால அவனுக்கு நீங்கள் உணவு கொடுக்க, உபசரிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ஆண் புறா நெருப்பை மூட்டி அந்த நெருப்புல தானே விழுந்து தன்னுடைய மாம்சத்தை அந்த வேடனுக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு ஒரு கதை. சரணாகதி, அவன் சரணாகதி கூட பண்ணல, மழைக்கு பயந்துன்னு ஓடி வந்தவனுக்கு அதிதி சத்காரம் பண்ணிட்டு அப்படிங்கிற தர்மத்தை ஒரு புறா அனுஷ்டிக்கிறது. அப்ப நான் அனுஷ்டிக்க மாட்டேன். அப்ப இன்னொரு ராமர் ஒரு கதை சொல்றார். ஒரு வனத்துல ஒரு கரடி இருந்தது, ஒரு மரத்துல ஒரு கரடி இருந்தது. அது அந்த கரடி ஒருத்தனை துரத்தினே ஓடி வந்தது. அந்த கரடி மரத்து மேல இருந்தது. புலி துரத்தி ஒருத்தன் ஓடி வந்தவன் மரத்து மேல ஏறி விட்டான். புலி கீழே நிக்கிறது. ராத்திரி பூரா மரத்துல உட்கார்ந்துருக்கான். அவன் அப்ப சொல்லும் பொழுது அவன் கரடியை பார்த்து சொல்றான், உன்னை நான் சரணாகதி பண்ணியிருக்கேன், என்னை நீ காப்பாற்றணும், அந்த புலிகிட்ட என்னை பிடிச்சு கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொன்னோடனே புலி சொல்றது, தைரியமா இருக்கு அப்படின்னு உடனே அந்த புலி கீழே நிக்கிறது. புலி கரடியை பார்த்து சொல்றது, நம்ம 2 பேரும் நான் புலி, நீ கரடி, நம்ம இங்கதான் இருக்கோம், என்னதான் இருந்தாலும் அவன் மனுஷன், அவனை கீழே தள்ளி விட்டுடு, நான் அவனை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப சொல்றது அந்த கரடி, அவன் என்ன சரணாகதி பண்ணியிருக்கான், அதனால அவனை நான் காப்பாத்துறது என் பொறுப்பு, நான் இருக்கிற மரத்துல அவன் ஒடுங்கி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சிவராத்திரி மூச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி மூச்சுட்டே இருந்தான். இவனுக்கு தூக்கம் வந்தது. அந்த கரடியை பார்த்து சொன்னான், நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன், அந்த கரடி கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன், நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு கரடி சரின்னு இருந்தான். இப்ப அந்த கரடி இந்த மனுஷனை பார்த்து அந்த கீழே இருக்கிற புலி சொல்லுது, என்னால ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியல, நீ வரலன்னா பரவாயில்ல, கரடியாவது தள்ளி விட்டுரும், நான் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு உடனே இவன் என்ன பண்ணினா, தான் தப்பிக்கணுங்கிறதுனால அந்த கரடியை தள்ள போனா. எப்பொழுதுமே இந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிகாவா இருக்கும். கரடி பட்டுன்னு முழிச்சுன்னு இவன் தள்ள போனோன்னு அது பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இவனை பார்த்து சொல்லிட்டு, என்னதான் இருந்தாலும் நீ மனுஷ புத்தியை காட்டிட்ட பத்தியா அப்படின்னு ராமர் இந்த கதையை சொல்லி, மனுஷால பத்தி ஏற்கனவே மிருகங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருக்கு, அதனால சரணாகதி பண்ணினவனை தள்ளிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு கெட்ட பேரு. நான் அந்த கரடி மாதிரி திட்டு வாங்க விரும்பல, கரடி கிட்ட திட்டு வாங்க விரும்பல, நான் அந்த புறாவனுடைய தர்மத்துல இருக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆர்த்தோமா எதிமா திருப்தா, அவன் கஷ்டத்துல இருந்து ஓடி வந்திருக்கான், இருந்துட்டு போட்டோம். திருப்தன், அவனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண தெரியல, தடித்தனமா இருக்கான், பரவாயில்ல. பரேஷாம் சரணங்கத, ஆனா எனக்கு ஆபத்து, நீ என்னை காப்பாத்துன்னு வந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் எதிரியா இருந்தாலும் அவனை நான் காப்பாத்துவேன். ஹரிப்ராணான் பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய கிருதாத்மனா. இன்னொன்னு சொல்றேன், சகிருதேவ பிரபன்னாயே தவாஸ்மீதி சயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யஹ ததாம்யே தத் விரதம் மமே. சகிருதேவ ஒரே ஒரு தடவை பிரபன்னாயே ராமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான்னா அவன் என்னை சரணாகதி பண்ணிவிட்டான்னு நான் ஏத்துக்கிறேன். அப்புறமா அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுங்கிறது என் பொறுப்பு. ராமா உன்னை நான் சேர்ந்துட்டேன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம், ராம
அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான்னாலே வாச்சிகமான சரணாகதி. அவன் சர்வத்தையும் என்கிட்ட அவனுக்கு பக்தி வந்துடுத்தா, ஞானம் வந்துடுத்தா, வைராக்கியம் வந்துடுத்தா, அவனுக்கு டிசிப்ளின் எதுவுமே நான் பார்க்க மாட்டேன். இதுதானே பாகவதத்துல புள்ளைய கூப்பிட்டான், நாராயணா அப்படின்னு அந்த அஜாமிளம் கூப்பிட்டான், பகவானை கூப்பிடல. அங்க இருக்கிற இந்த உலகத்துல இருக்கிற நாராயணங்கிற புள்ள கேள்வி கேட்கல. கடைசியில வைகுண்டபதியான நாராயணன், யாரோ அவர் சாகர சமயத்துல நாராயணான்னு பஜனை பண்றாரா, அவரை கூப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பினார். அப்ப பகவானுடைய நாமத்தை சகிருதேவ பிரபன்னாயே தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யா. சர்வபூதேப்யா, அது யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது குரங்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு அசுரனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ராட்சசனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன சரணாகதி பண்ணிவிட்டான்னா அவனுக்கு நான் அடைக்கலம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய தர்மம். இந்த வாக்குகள் நம்மளை காப்பாற்றட்டும். சகிருதேவ ஒரு தடவை தான் சொல்ற, ஒரு தடவை. அசகிருதேவன்னு சொல்லல, அசகிருத்துன்னு சொல்லல, விடாம சொல்லிட்டு சொல்லல, ஒரே ஒரு தடவை. சகிருத பியேன முராரி சமச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன நச்சா பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்த். அதனாலதான் ஆச்சாரியார் சொல்றார் சகிருதபியன, ஒரே ஒரு தடவை. நம்ம யாரோ ஒரு ஆத்துக்கு போறோம், அந்த ஆத்துல கிருஷ்ணனை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா, நம்ம ஒண்ணுமே வாங்கிட்டு போல, பழம் வாங்கிட்டு போல, பூ வாங்கிட்டு போல, துளசி கூட வாங்கிட்டு போல, யாரோ ஒருத்தர் துளசி பறிச்சுன்னு வந்திருக்கா. கடைசியில கிருஷ்ணன் சரணத்துல போடுறதுக்கு கடைசியில எல்லாருக்கும் கையில துளசி கொடுக்குறா. அதை எடுத்துன்னு போய் கிருஷ்ணார்ப்பணம் கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தா அப்படின்னு போட்டுட்டு வரார். சகிருதபி ஒரே ஒரு தடவை பண்ணினார். சகிருதபை அதை கிருஷ்ணன் எப்படி எடுத்துக்கிறானா, என்ன அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டானே. சகிருதபியேன முராரி சமர்ச்சா கிரியதே தஸ்ய யமேன ந சர்ச்சா. அவன் யமனை பார்த்து பேச மாட்டான், அவனை நான் யமன்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன், அவனை நான் தான் அழிச்சுட்டு போறேன். அவன் ஏன் பக்தன், நமே பக்தா பிரணசதி கீதை. அதுதான் இங்க சொல்றார், சகிருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யா ததாமி ஏதத் விரதம். அதனால சொல்றார், அனயைமம் அரிசிரேஷ்டா தத்தமஸ்யாபயம் மயா விபீஷணோ வா சுக்ரீவா எதிவா ராவணஸ்வயம். ரொம்ப ஆச்சரியம். என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நீ இப்ப போ சுக்ரீவா, அங்க போனோன்னு நான் உனக்கு பவர் ஆஃப் அட்டானி கொடுத்துறேன், என்னுடைய பவரை உனக்கு கொடுத்துறேன். நீ அவனுக்கு அபயம் கொடு, அபயம் அப்படின்னு நீ கொடு. தத்தம் அஸ்யாபயம் மயா, என்னுடைய சார்பா நீ அவனுக்கு அபயம் கொடு. அப்புறம் அங்க போனதுக்கு அப்புறமா விபீஷணன் மட்டும் அல்ல, ராவணனே வந்திருக்கான் அப்படின்னா தலையை சொரிஞ்சின்னு அங்க ஒத்தர் இல்ல, ராவணனே இன்னொருத்தர் வந்திருக்கார், அவருக்கு அபயம் கொடுக்கலாமான்னு என்ன கேட்காது. விபீஷணோவா சுக்ரீவா எதிவா ராவணஸ்வயம், ராவணனே இருந்தாலும் ஏன் சார்பா நீ அவனுக்கு பிரபு அபயம் கொடுத்துட்டாருன்னு கூட்டிட்டு வா அப்படிங்கிறார். இதுதான் ராமாயணத்தினுடைய சாரம். இவ்வளவு நாள் நம்ம ராமாயணம் படிச்சு ராமாயணம் கேட்டதுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொழுதும் தெய்வம் நம்மளை கைவிடாது, உனக்கு வழியே கிடையாது, நீ பாப்பி அப்படின்னு தெய்வம் சொல்லவே சொல்ல. அதுதான் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துல ராமச்சந்திர பிரபுவோ கிருஷ்ணனோ பெருமாளோ சிவனோ யாரையும் நீ வேண்டாம் அப்படின்னு விலக்கிறது கிடையாது. இந்த தர்மம் எல்லாரையும் நீ வா, எல்லாரையும் நீ வா அப்படின்னு அணைச்சுக்கிறதுக்கு கடைசி வழி இல்லை. உனக்கு அந்த ராமநாமம் உன் வாயிலேருந்து வரணும்னா நீ எத்தனையோ கோட்டி ஜென்மால புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் உனக்கு ராமான்னு வரும், சிவான்னு வரும். அதனால சொல்றார், விபீஷணோவா சுக்ரீவான் எதிவா ராவணஸ்வயம். உடனே சுக்ரீவன் அழைச்சுன்னு வந்தார், விபீஷணன் அழைச்சுன்னு வந்தார். விபீஷணன் பிரபுவனுடைய கால்ல விழுந்தார். பவந்தம் சர்வபூதானாம் சரண்யம் சரணங்கதா பரித்யக்தா மயாலங்கா மித்ராணி ச தனானி ச. நான் லங்கையை விட்டுட்டேன், என் குடும்பத்தை விட்டுட்டேன், பணத்தெல்லாம் விட்டுட்டேன். அவத்கதம் ஹிமே ராஜ்யம் சே ஜீவிதம் ச சுகானி ச. இனிமே என்னுடைய ராஜ்யம், என்னுடைய சுகம், என்னுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் உங்க கையில ஒப்படைச்சிட்டேன் ராகவா பிரபோ. பவந்தம் சர்வபூதானாம்
சரண்யம் சரணங்கதகா, எல்லா உயிர்களுக்கும் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய சர்வசரண்யனாக இருக்கக்கூடிய ஏ ராமச்சந்திரா, உம்ம சரணாகதி பண்ணியிருக்கேன். தஸ்ய தத்வச்சனம் ஸ்ருத்வாம் ராமோ வச்சனம் அப்ரவீத். ராமச்சந்திர பிரபு அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டார். உடனே வந்த நிமிஷம் சொல்லிட்டார், அகம் ஹத்வா தசக்ரீவம் சப்ரகஸ்தம் சகாத்மஜம். அவனுடைய புள்ள பாந்தவர்களோட நான் தசக்ரீவனை வதம் பண்ணுவேன். ராஜானம் துவாம் கரிஷ்யாமி சத்தியமே தத்து ஸ்ருணோதுமே. உன்னை நான் லங்கைக்கு அதிபதியா பண்ணுவேன், இது சத்தியம் அப்படின்னு பிரபு சத்தியம் பண்ணி, உடனே லக்ஷ்மணா அந்த சமுத்திர ஜலத்தை எடுத்துன்னு வா, இமிடியேட்டா இவனுக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணு, லங்கா ராஜ்யத்தை இவனுக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பிரபு. ஏன் அப்படின்னா அப்படி ஏதாவது கொடுக்கணும், உடனே ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு பிரபு கொடுத்துட்டார். உடனே இவாள்லாம் இப்பதான் சேர்ந்துட்டார். உடனே ராமர் கேட்கிறார், இந்த சமுத்திரத்தை எல்லா ஆஞ்சநேயர் கேட்கிறார் ஸ்ரீராமர் இடத்துல, சமுத்திரத்தை எப்படி தரணம் பண்ற அப்படின்னு. உடனே ராமர் எல்லாரையும் பார்த்து நீங்கள்லாம் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு. ராமருக்கு இப்ப புதுசா வந்திருக்காரு இல்லையா விபீஷ்ணரை கேட்கலாமே அப்படின்னு. எல்லாரும் உலகத்துல இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒரு மருந்து சாப்பிட்டோம், உடனே அந்த மாமி பக்கத்தாத்து மாமிகிட்ட போய் சொல்லுவா, தெரியுமாடி உனக்கு 4 நாள் கொள்ள பக்கமே போகாம கஷ்டப்பட்டேன், இதை சாப்பிட்டேன், எல்லாமே கிளீன் ஆயிடுது அப்படின்னு. உடனே அவளும் நீனும் சாப்பிடு அப்படின்னு அவளுக்கு போறதோ போலையோ அவளுக்கு சொல்லுவோயோ அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் இருக்கு இல்லையா. அது போல நமக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதை அடுத்த வாழ் அப்படி ஒரு நல்ல பழக்கம். விபீஷணன் பார்த்தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அவன் சரணாகதி பண்ணியிருக்கான். அப்ப சரணாகதி பலிக்கும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சுடுச்சு. உடனே ராமரை பார்த்து சொல்றான், சமுத்திர ராஜாவை சரணாகதி பண்ணலாமே இல்லையா. யார் யார சரணாகதி பண்றது? சர்வலோக சரண்யாய, சர்வலோகங்க. அப்போ அந்த இடத்துல விபீஷண ஆழ்வார் அப்படி சொன்னோன்னே, சபையில சொன்னோன்னே ராமர் எப்படின்னா, ஒரு நல்ல விஷயம், ஒரு தேவதா பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணலாமே அப்படின்னுட்டா. உடனே தர்ப்ப சயனத்துல படுத்துனுட்டார். 1 நாள் ஆறுது, 2 நாள் ஆறுது, சமுத்திரராஜா வருவானா? சமுத்திரராஜா வருவானா? இவர் சும்மா டிராமா பண்ணிட்டு படுத்துட்டு இருக்காரு. அவன் வருவான், வந்துட்டான்னா அப்புறம் இவருடைய சரணாகதியை அவன் ஏத்துட்டான்னா அப்ப என்னாச்சு? அவனை சமுத்திரராஜனா வருணனா வச்சிருக்கிறது ஸ்ரீமன் நாராயணன். அப்ப இது அத்தியந்த விடம்பனம், ஒரு டிராமா நடந்துட்டு இருக்கு. வரக்கூடாது, இப்போ வராம இருக்கவும் முடியாது. ஏன்னா வராம இருந்தா ராமருக்கு இப்ப கோபம் வரப்போகுது. உடனே ராமர் சொன்னா, லக்ஷ்மணா இது பத்தியா சமுத்திரராஜன் நம்மளை மதிக்கல, ஒண்ணு பண்ணு, அஸ்திர சஸ்திரங்களை எடு, ஆக்னேயாஸ்திரத்தை எடுத்து பிரம்மாஸ்திரத்தை எடு, நான் கடலை வத்த அடிக்கிறேன், இந்த குரங்கெல்லாம் இறங்கி நடந்துக்கும். வெய்ய காலத்துல காவேரி காஞ்சி இருந்ததுன்னா குழந்தைகள்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடுமே, அந்த மாதிரி சமுத்திரத்துல நான் இங்கேருந்து ரோடு போட்டு விடுறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டார் ராமர். கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சார். விஜృంభ கண்களை நெரிச்சார். ருத்ரனோ என்று பயம் வந்தது. பார்த்தா எழுத்தாப்புல நிக்கிறான், கையை கூச்சிட்டு, பிரபோ சமுத்திரம்னா இப்படி இருக்கணுங்கிற நியத்தையை நீங்க தானே ஏற்படுத்தியிருக்கீர்கள். அந்த நியத்தையை நான் எப்படி மீற முடியும்? அதனால நீங்கள் என் மேல கல்லு போடுங்கோ. உங்களுடைய கூட்டத்துல நளன் என்கின்ற ஒரு வானரன் இருக்கான், அவன் விஸ்வகர்மா அவனுடைய அம்சம், அவன் கையினால கல்லு போட்டான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கல்லை நான் முதக்க வைக்கிறேன், நான் தாங்கிக்கிறேன், ஒரு பெரிய சேது பந்தனம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. உடனே குரங்கெல்லாம் சேர்ந்து கல்லெல்லாம் எடுத்துன்னு அடிக்கிறது. 10 கல்லு 20 கல்லு பெரிய பெரிய மலைகளை தூக்கின்னு வருது. தொண்டர் அடிப்பொடியாழ்வார் இதை சொல்றார். குரங்குகள் மலையை நூற்க உளித்துத்தான் புரண்டிட்டோடி அரங்க நீர் அடைக்கலுற்ற சலவிலா அணிலம் போலே. அவ்வளவு வானரர்கள் வேலை செய்யறான். அங்கதன், ஹனுமார், நளன், நீலன், சாம்பவான் எல்லாம் மலையா எடுத்துன்னு வரான். அவளுக்கெல்லாம் என்னன்னா, ராமச்சந்திர பிரபு பார்த்து ஒரு சிரிப்பார், அடுத்த தடவை வரும்போது 20 மலையை தூக்கின்னு வருவான். அதுதான் அவளுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட், மோட்டிவேஷன். அப்படி இருக்கு. இப்ப இதுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன அணில் பாகவதர், ஒரு குஞ்சு அணில் குடு குடு குடுன்னு இப்படி வந்தது. ராமர் இருக்கிறத பார்த்தது, லக்ஷ்மணர் இருக்கிறத பார்த்தது. ஓஹோ, டேம் கட்ட
நம்மளால என்ன ஆகும்? நம்ம மேல கல்லு விழுந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம போய் அடியில மாட்டினுட்டோம்னா என்ன ஆகும்? அவ மிதிச்சுட்டான்னா என்ன ஆகும்? அவ பண்றதுக்கு கைங்கரியத்துக்கு நடுவுல நம்ம பண்ண எடுபடுமா? அவளை யாராவது பாப்பாளா? அப்படிலாம் நினைக்கலையா அந்த அணில். அந்த அணில் என்ன பண்ணுது? நான் அரங்கனார்க்கு ஆட்செய்யாதே, நான் ஒரு அணில்னு இருக்கேன், எனக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை கிருஷ்ணார்ப்பணமா ராமார்ப்பணமா நான் பண்ணிவிடுறேன்னு நினைச்சுட்டு ராமர் தன்னை பாப்பாரா? ராமர் தன்னை கொஞ்சுவாரா? ராமர் தனக்கு மாலை போடுவாரா? சபாஷ்னு சொல்லுவாரா? இல்ல நம்மளுடைய கைங்கரியம் எடுபடுமா அப்படிங்கிற எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத சலமிலாநிலம் போலே, சலனம் கிடையாது மனசுல, எந்த விதமான சலனமும் கிடையாது, எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அந்த அணில் என்ன பண்ணிட்டுனா குடுகுடுன்னு ஓடி போச்சு, சமுத்திரத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஓடி குளித்துத்தான் புரண்டிட்டோடி, ஓடி கட கட கடன் மண்ணுல புரண்டுது. அது உடம்புல அது என்ன டிப்பர் லாரியா 2 டன்னு மண் எடுத்துன்னு போறதுக்கு, ஏதோ 10 மண் எடுத்துன்னு போறது. அங்க போய் அந்த வெயில் அடிக்கிறது, அந்த குரங்குகளுக்கு நடுவுல இதுவும் நின்று தையா தக்கான்னு குடிக்கிறது, ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. உடனே அதனுடைய உடம்புல இருக்கிற மண்ணெல்லாம் அங்க உதிர்றது. உடனே மறுபடியும் ஒரு ஸ்நானம் பண்றது, மறுபடியும் கரையில சமுத்திர மண்ணை புரள்றது, மறுபடியும் போய். அப்ப சொல்றாரு ஆழ்வார், இந்த குரங்கெல்லாம் கல்லு போட்டதுனால டேம் கட்டல, தரங்க நீர் அடைக்கலுற்ற அந்த அந்த கடலையே அடைச்சுதான் இந்த அணில் பண்ணின கைங்கரியம். இது ஆச்சரியம் இல்ல? அங்க ஹனுமான், அங்கதன், நளன், ரிதன், மைந்தன் எல்லாம் பெரிய பெரிய வானரர்கள் போயிட்டு இருக்கான். அவளை ராமச்சந்திர பிரபு கட்டாட்சம் பண்ணிட்டு இந்த அணில பார்த்துட்டாள். கிருஷ்ணா அது பாத்தியா? நான் பார்த்தேன்னா அந்த அணில் பாகவத இன்னைக்கு ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும்னு ஆசை. உடனே அந்த பிரபு ஜாக்கிரதையா அந்த அணில புடிச்சிடுவான் அப்படின்னு உடனே அந்த அணில எடுத்து மடியில வச்சுண்டு அப்படி தடவி கொடுத்தாராம் பிரபு. அதனாலதான் நம்ம பாரத தேசத்துல இருக்கிற அணிலுக்கு 3 கோடு இருக்கு. இது நான் பார்த்தேன். இங்கிலாந்து போயிருந்த பொழுது இங்கிலாந்துல இவ்வளவு பெரிய அணில், முரட்டு அணில், ஒரு பெரிய கொய்யா பழத்தை அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடுறது. ஆனா அணில்னாலே சாதுதான், முரட்டு அணில். ஆனா அது முதுகுல கோடு இருக்கோன்னு பார்த்தேன், இல்ல. ஆஸ்திரேலியால பார்த்தேன், ஆஸ்திரேலியால கோடு இல்ல. உலகத்துல எங்க அணில பார்த்தாலும் கோடு இல்ல. நம்ம ஊர்ல மட்டும் அன்னைக்கு அந்த பாகவதர் பண்ணின கைங்கரியத்தை நாமம் வச்சுட்டு நம்ம பிரபு இப்படி தடவினாரே, நம்மளாம் நெத்தியில பட்டை போட்டுதான் இப்படி 3 கோடு இருக்கு, அது போல கோடு போட்டிருக்கார். அதுதான் இங்க ஆழ்வார் சொல்றார், குரங்குகள் மலையை நூற்க உளி. குரங்கெல்லாம் மலையை நூக்கிறதா, பூ கோக்குற மாதிரி மலையை கோக்கிறது. குளித்துத்தான் புரண்டிட்டோடி அரங்க நீர் அடைக்கலுற்ற சலவிலாநிலம் போலே, மரங்கள் போல் வலிய நெஞ்சம் வஞ்சனேன் நெஞ்சு தன்னால் அரங்கனார்க்கு ஆட்செய்ய. மனசுனால கூட தெய்வத்தை, ஸ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்கு நான் கைங்கரியம் பண்ண மாட்டேங்கிறேனே, அழியத்தேன் அயர்க்கின்றேனே, என்னால முடியல, என்னால என்ன பண்ண முடியும், என்கிட்ட பணம் இல்லை, என்கிட்ட வசதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேனே தவிர, மனசுனால இது செய்யணும், இது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வாத்துல ஒரு தீபம் கூட உன்னால போட முடியாதா? இல்ல, உன்னால காத்தால எழுந்து ரங்கேசமாம் பாகி ரங்கேசமாம் பாகி ரங்கேசமாம் பாகி ரங்க பிரபோ சொல்ல முடியாதா? ஒன்னும் நினைக்கவே மாட்டேங்கிறேன். உற்சவம் தான் நீ பார்க்க போல, பெருமாளை தான் சேவிக்க போல, அட்லீஸ்ட் ஆத்துல ரங்கா 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 ரங்கான்னு சொல்லக்கூடாதா? அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழறேனே, இந்த அணில் இப்படி இருக்கேன், ராமருக்கு கைங்கரியம் பண்ணி விடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி, யார் கட்டினதுனால இந்த இந்த பெரிய சேது பந்தனம் 5 நாள் ஆச்சான். பார்த்தா 100 யோஜனை நீளம் உள்ள கடல்ல ஒரு ஆச்சரியமான 30 யோஜனை அகலம் உள்ள சேதுவை 5 நாள்ல கட்டி முடித்தார்கள். உலகத்திலே எங்கேயும் கிடையாது. இன்னைக்கும் சேட்டலைட்ல இருந்து பார்த்தா அந்த ராம சேது தெரியுது. ஒன் ஆஃப் த மிரக்கிள்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எப்படி பண்ணினான்னு தெரியல. அதனால அங்க போனார்கள். தர்பசயனம் பூர்த்தியாச்சு. நலன் என்கின்ற வானரன் கைங்கரியம் பண்ணினான். அதுக்குள்ள ராவணனுக்கு பயம் வந்துடுத்து.
சுகச்சாரணர்கள் என்று 2 ஒற்றர்களை அனுப்பினா இந்த குரங்கெல்லாம் பிடிச்சி அடிக்கிறது. அவனே ராமர் விடுறா, அவனை விடு, பார்த்துட்டு போடா எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறார். போகும்பொழுது அந்த ராட்சசர்கள்லாம் ஸ்ரீ ராமஜெயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலாம். அது ஒரு நல்ல சகுனமா இருந்தது. அதுபோல சீதா பிராட்டியை போய் ராவணன் கலக்கிறான், யுத்தம் ஆரம்பிக்க போறது அப்படின்னு ஒண்ணு. சீதா பிராட்டியை போய் ராமருடைய தலையை வெட்டினா மாதிரி வித்யுத் ஜிஹ்மன் அப்படின்னு ஒரு மாயாவி, அவன் மாயினால ஒரு ராமருடைய தலையை உண்டாக்கி, ராமருடைய கோதண்டத்தை உண்டாக்கி, ராமரை நாங்க ஜெயிச்சுட்டோம் அப்படின்னு காட்டினோன்னு சீதா பிராட்டி அழறா. அதுக்குள்ள ராவணனை ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு, நீங்க சபைக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒண்ணு. ராவணன் போனோன்னு எப்பொழுதுமே அந்த மெஜிஷியன் போயிட்டான்னா அந்த மேஜிக் போயிடும், புகை மாதிரி கலைஞ்சு போயிடுறது. அப்பதான் சீதா பிராட்டி மனசு கொஞ்சம் ஆறுதல் அடையிறது. அதுக்குள்ள இங்க மகேந்திர பர்வதத்திலேருந்து அந்த பக்கம் சுவேல பர்வதம் அப்படிங்கிற பர்வதத்துல ராமச்சந்திர பிரபு கேம்ப் முகாமிட்டு இருக்கார். அப்ப அந்த ராவணனுடைய சைட்ல அவனுடைய அந்த மாளிகை அந்த திரிகூட்டம்ங்கிற பர்வதத்துல அப்படி கட்டியிருக்கான். அதுல இருக்கக்கூடிய பால்கனியில இருந்து இங்க பாக்குறான், 10 தலை 20 கையோட உட்கார்ந்துருக்கான் அங்க ஒரு சிம்மாசனத்துல. சுக்ரீவன் இப்படி சொல்லிண்டே வரார் விபீஷ்ணர், இதுதான் இன்னார், இவன் தான் தூராட்சன், இவன் தான் அதிகாயன், இவன் தான் இந்திரஜித்துன்னு சொல்லும் பொழுது அதை உட்கார்ந்துருக்கான் பார் 10 தலை 20 கையோட. அவன் தான் ராவணன் அப்படின்னு ஒண்ணு. ராம துரோகி அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்டுது. ராமர் பட்டுன்னு திரும்பி பார்த்தார், சுக்ரீவனை காணும். சுக்ரீவன் ஜெய் சீதாராம் அப்படின்னு குதிச்சான். நேர போய் ராவணன் மேல லேண்ட் ஆகி ராவணனை குத்தி அடிச்சு பெசஞ்சி அவனை தூக்கி போட்டு மிதிச்சு ராவணன் சுதாரிச்சுண்டு அவனும் திருப்பி சுக்ரீவனை அடிச்சு 2 பேரும் மண்டலாணி விசித்திராணி துவந்த யுத்தங்கள்லாம் பண்றா. பிடிக்கிறா, கட்டிக்கிறா, தூக்கி அடிக்கிறா, உருள்றா, கட்டி பிறல்றா. ராவணன் ஜெயிக்க முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை வந்தோடனே ராவணன் மாயாவி கண்ணுக்கு தெரியாம போனா பட்டுன்னு ராவணனுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய கிரீடத்தை எடுத்துட்டா. சுக்ரீவன் ஜெய் சீதாராம்னா ராமர் காலில் கொண்டு வச்சு. இப்படி ஒரு ஆச்சரியம். ஒரு 4 நிமிஷத்துல இவ்வளவு நடந்துருச்சு. ராமர் பதறி போயிட்டார். ஏன் அப்படின்னா சுக்ரீவனை இப்ப அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டான்னா யுத்தம் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். நீங்களாம் திரும்பி போனாதான் சுக்ரீவனை கொடுப்பேன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ராமர் சுக்ரீவனை பார்த்து சொல்றார், சுக்ரீவா உன்னுடைய உடம்புல இருந்து ஒரு ரோமம் உதிரும் பட்சத்தில் எனக்கு சீதையோ லக்ஷ்மணனோ அயோத்தியோ தேவையில்லை. உங்களெல்லாம் நான் எதுக்கு அழைச்சுன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என் கூட இருந்து பஜனை பண்ணுவோம். ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம், ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய, ஸ்ரீராம் ஜெயம் ஸ்ரீராம் ஜெயம்னு சொல்லுங்க, எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னார். சுக்ரீவன் முதல்ல எப்படி இருந்தான், ராமரை வச்சு வாலியை அடிக்கணும்னு நினைச்சான். அதுக்கப்புறமா ராஜ்யம் கிடைக்கும்னு நினைச்சான். ராமருக்கு உண்மையிலேயே பவர் இருக்கான்னு செக் பண்ணா. அதுக்கப்புறமா ராமரை பார்த்து பயந்தான். இப்ப எந்த அளவுக்கு சுக்ரீவன் மாறிவிட்டான் ராமரோட இருந்துன்னா, இப்ப தன் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல ராம துரோகியை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சுக்ரீவனுடைய பக்தி உயர்ந்த நிலைக்கு போயிடுது. சத்சங்கம் அப்படி அவனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இப்படி இருந்துட்டு இருக்கார். உடனே ராமச்சந்திர பிரபு சொல்றாரு, யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி அங்கதனை அனுப்பி ஒரு தூது செய்வோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கதனை கூப்பிட்டு சொல்றார், சமதான வேததண்ட சதுரா என்று தியாகராஜ சுவாமிகள் பாடுறார். உடனே சண்டையை ஆரம்பிக்கல, சண்டைக்கு வாசல்ல நின்னாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ராவணனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறார். உடனே அங்கதனை கூப்பிட்டு சொல்றார், குழந்தை சௌமியா நேரப்போ, உங்க அப்பா வாலிக்கு என்ன பல பராக்கிரமங்கள் உண்டோ, என்ன பௌருஷம் உண்டோ அது உனக்கு உண்டு. அதனால நீ போய் ராவணன் இடத்துல சீதையை திருப்பி கொடு, பிரபு சமாதானத்துக்கு தயாரா இருக்கார். நீ திருப்பி கொடுக்கலைன்னா உன்னுடைய லங்கா அழியும், உன்னுடைய ஜனங்கள்லாம் சர்வநாசம் அடைவார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார். யோசனை பண்ணி பாருங்க, ஹனுமார் யாருன்னு தெரியாம அட்ரஸ் இல்லாம இருந்த பொழுது பூனை மாதிரி உள்ள போயிட்டு வந்துட்டார். அவள்லாம் அன்பிரிப்பேர்டு, அண்டர் ப்ரிப்பேர்டு. ஹனுமார் போயிட்டு வந்தது. ஹனுமார் பெரிய காரியம் பண்ணினார். ஆனால் ஹனுமாரை பார்க்கும் பொழுது வாலி புத்திரனான அங்கதன் இப்ப போறான், சண்டையை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான், யுத்தத்துக்கு எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கான். அவனுடைய கோட்டைக்குள்ள அஞ்சானஞ்சம் படைச்சவனான அங்கதன் தனியா போறான். அப்படின்னா அங்கதனுடைய தைரியம் எப்படி இருக்கணும், அங்கதனுடைய ராம சேவை எப்படி இருக்கணும். யாராவது போவாளா? ஜெய் சீதாராம் அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவை நமஸ்காரம் பண்ணினான். சுக்ரீவன் சித்தப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணினான். ஹனுமாரிடத்துல ஆசீர்வாதம் வாங்கினான். டக்குன்னு கிளம்பினான்.
ராவணன் அப்படி உட்காந்துருக்கான் பெரிய சபையில. திடீர்னு பார்த்தா எழுதாப்புல அந்த லாந்தர் விளக்கு தொங்குறது, அதுல ஒரு குரங்கு உட்காந்து சுண்ட கடலை சாப்பிடுது. குரங்கெல்லாம் அப்படிதான் வரும், திடீர்னு பார்த்தா இருக்கும் நம்ம மாத்து உள்ள. அது யாரா நீ அப்படின்னா தொப்புன்னு குதிச்சான். அங்கதான் குதிச்சான். நான் யாரா? வாலி புத்திரன் அங்கதன் ராமதூதன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு விஷயத்த சொன்னா தைரியமா சொல்றான், அஞ்சா நெஞ்சத்தோட சொல்றான். உடனே ராவணன் சொல்றான், அவனை புடி, அந்த குரங்க புடி, வதம் பண்ணு அப்படின்னு 10 குண்டர்கள் 10 ராட்சசர்கள் வந்து இப்படி இந்த பக்கம் 10 பேர், இந்த பக்கம் அழுத்திட்டான். அங்கதான் இப்படி நின்றுண்டவன் அப்படி சொன்னான், வதம் பண்ணு நான் சொல்றேன் அப்படின்னவன் ஜெயத்யதிபலோ ராமஹா அப்படின்னா கூப்புன்னு கிளம்பினான். ஆகாசத்துல கிளம்பினான், மேல போனான். மேல போகும்பொழுது மேல போய் அப்படி விட்டான் 10 பேர். எல்லாம் தொப்பு தொப்பு தொப்புன்னு விழருது. ராவணன் முன்னாடி போகும்பொழுது இடது காலால அந்த அவனுடைய கலசம், புஷ்பக விமானத்தினுடைய கோபுர கலசத்தை காலால உதச்சிட்டு போயிட்டான். அபசகம் வந்துட்டான். வந்து அவன் சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டான். சொன்ன இனிமே அவனுக்கு அடியாத மாடு படியாது. பசுனாம் லகுடோ தாங்கிறார் பாகவதத்தில். அடிச்சாதான் அந்த லாங்குவேஜ் தான் அவனுக்கு புரியும். நீங்க அவனிடத்துல போய் மயிலே மயிலே இறகு போடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க நடக்காது. யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு உடனே யுத்தம் ஆரம்பிச்சோம். கிழக்கு திசையில நீலன், கிழக்கு கோட்டைய நீலன் தாக்குறார். ராவணனுடைய பட்சத்துல பிரகஸ்தன் என்கின்ற சேனாதிபதி, தெற்குல மகாபார்சன் மகோதரன் என்கின்ற 2 ராட்சசர்கள் காப்பாத்துறான் அந்த கோட்டைய. அங்கதனே தெற்கு கோட்டையை அடிக்கிறான். மேற்குல இந்திரஜித் இருக்கான். இந்திரஜித் இருக்கிறதுனால ஹனுமார் மேற்கு கோட்டையை தாக்குறார். வடக்குல சுகசாரணர்கள் இருக்கார்கள். ராமச்சந்திர பிரபுவே வடக்குல இருக்கார். ராமரும் லட்சுமணருமே வடக்குல இருக்கார். அதுபோல சுக்ரீவனே வடக்குல ராமச்சந்திர பிரபுவோட இருந்தார். இப்படி 4 கோட்டைகளையும் முற்றுகையிட்டு விட்டார். 4 கேட்டையும் முற்றுகையிட்டாச்சு. யுத்தம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்து ராத்திரி. யுத்தம் ஆரம்பிச்ச உடனே டே பூரா யுத்தம் நடக்கிறது. ராத்திரி ராமராவண யுத்தம் மட்டும் ராத்திரி பகலா நடந்தது. ராத்திரி பகலா நடந்தது. அதனால அவன் ராத்திரி இந்திரஜித்து வந்தான். இந்திரஜித்துங்கிறவன் ராவணனுடைய புள்ள, மகாமாயாவி, அஸ்திர சஸ்திரங்கள்ல வல்லவன், மந்திர வித்தை தெரிஞ்சவன், கண்ணுக்கு தெரியாம யுத்தம் பண்ணக்கூடியவன். அவன் என்ன பண்ணினா வந்து யுத்தம் பண்ணும் பொழுது ஆகாசத்திலேருந்து யுத்தம் பண்றான். ஆகாசத்திலேருந்து யுத்தம் பண்ணும் பொழுது கண்ணுக்கு தெரியாம மறைஞ்சுட்டான். அப்ப வந்து லக்ஷ்மணர் யுத்தம் பண்றார். கண்ணுக்கு தெரியாம மறைஞ்சாலும் அவனுடைய நான் சப்தம் டங் டங்னு கேட்கறது இல்லையா, அது எங்க இருக்குன்னு பார்த்து அடிக்கிறான். அவன் ஆகாசத்துல யுத்தம் பண்றான், கண்ணுக்கு தெரியாம யுத்தம் பண்றான். ஆனாலும் இளைய பெருமாளை அவனால சமாளிக்க முடியல. அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட வித்தை இவரிடத்துல இருக்கணும். அப்படி அடிக்கிறார். கடைசியில் அந்த மாயாவி என்ன பண்ணினா அந்த துவனியும் பங்கம் பண்ணிட்டான், அதையும் மியூட் பண்ணிட்டான். நம்ம சைலன்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது போல சைலண்ட் பண்ணிட்டான். இப்ப எங்க இருக்கான்னு தெரியாது, அவனுடைய ஸ்பீடு என்னன்னு தெரியாது, யார அடிக்கிறான்னு தெரியாது. எல்லாரும் தலைக்கு ஒரு பானம் போட்டு வானரர்களை வதம் பண்ணினா. அதுக்கப்புறமா ஒரு நாக பாசத்தினால ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் அடிச்சுட்டு அமோகமான வெற்றி அப்படின்னு போயிட்டான். அமோகமான வெற்றின்னு போயிட்டான். அதுக்குள்ள சீதையை அழைச்சு வந்து ஆகாசத்துல புஷ்பக விமானத்துல காட்டினா. பத்தியா, உன் பர்த்தா கீழே கடக்கா இருப்பார், உன்னுடைய மச்சினர் கடக்கா இருப்பார், அவ 2 பேரும் போயிட்டா, நாங்க ஜெயிச்சாச்சு அப்படின்னு ஒண்ணு. பக்கத்துல இருந்த திரிஜடா சொன்னா, அம்மா இது ஏதோ யுத்தத்துல அடிபட்டு இருக்கார்கள், அஸ்திரத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கார்கள், மகாத்மாக்கள் தேஜோ பலத்தினால ஆத்ம பலத்தினால எழுந்துருவார்கள், கவலைப்படாத. இந்த புஷ்பக விமானமானது அமங்கலிகளை சுமக்காது, நீ பூர்ண சுமங்கலியா இருக்காய் அப்படின்னு சொன்னோடனே கொஞ்ச நேரத்துல இப்படி பிரபு பெரிய டிராமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஆகாசத்துல வைகுண்டத்திலேருந்து கருடன் பார்த்துட்டே இருந்தார். அவருக்கு பொறுக்கல. ஏன்னா ஆஞ்சநேயர் சிறிய திருவடின்னு வந்து அப்படி ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார், நமக்கு ஒரு சான்ஸே கிடைக்கலையே நினைச்சுட்டு இருந்தார். இப்ப பிரபு அடிபட்டு விழுந்திருக்கார் அப்படின்னு ஒண்ணு அவர் உடனே ஒரு மகாசப்தம் கொடுத்துன்னு அங்கேருந்து கருடன் வந்தார். அமிர்த கலச ஹஸ்தாய அப்படின்னு அந்த கருடனுடைய பெருமை. அந்த கருடன் வந்து அப்படி அருகி ஓம் அப்படின்னு ஒரு சப்தம் கொடுத்தோன்னா அவருடைய சப்தத்திலேயே, இந்த கட்டினதெல்லாம் பாம்பு தானே, மந்திரத்துல உள்ள பாம்புகள். ஆகாஸ்திரம்னா அந்த கார்கோட்டகன், வாசுகி, அனந்தன் முதலிய பல பாம்புகள் இருக்கு. அந்தந்த பாம்புகளுக்கு அந்தந்த மந்திரத்தை போட்டா அந்த பாம்புகள் வந்து பிடிச்சின்றோம். அதுதான் ஆகாஸ்திரம். அந்த பாம்புகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டுனா கருடன் வந்து எல்லாம் ஓடிபெடுத்த, எல்லாம் ஓடிபெடுத்த, எல்லாம் ஓடிபெடுத்த, எல்லாரும் எழுந்துட்டா. எழுந்துட்டோடனே உடனே ராமச்சந்திர பிரபு கருடனை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார்.
கருடனை பார்த்து கேட்டார், நீங்க யார் அப்படின்னு கேட்டார். கருடன் சுதாரிச்சுட்டார். நம்ம வந்து டிராமா நடக்கும் பொழுது கூட்ட உடைச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு கருடன் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவை பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். இப்படி ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை பண்ணினார். யுத்தம் ஆரம்பிச்சுடுத்து. தூம்ராக்ஷன் என்கின்ற ஒரு ராட்சசன் யுத்தத்துக்கு வந்தான். அவன் தான் முதல்ல வரான் சண்டைக்கு. தூம்ராட்சனை ஆஞ்சநேயர் பெரிய கல்லுனால அவன் மண்டையை உடைச்சு வதம் பண்ணிவிடுறார். வஜ்ரதம்ஷ்டன் என்கின்ற ஒரு ராட்சசன், அவன் அங்கதன் வதம் பண்றார். பிரகஸ்தன் என்று ராவணனுடைய மந்திரி, லங்கையில பாதி பாகம் பிரகஸ்தனுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அந்த பிரகஸ்தனுடைய புள்ளதான் ஜம்புமாலி. ஜம்புமாலியை அனுமார் வதம் பண்ணினார் சுந்தரகாண்டத்துல. அகம்பனன் ஆச்சரியமாக இந்த பிரகஸ்தன் யுத்தம் பண்ணினா. பிரகஸ்தனுக்கும் சேனாதிபதிக்கு தான் யுத்தம் நடக்கணும். பிரகஸ்தனுக்கும் நீலனுக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது. கடைசியில நீலன் பெரிய ஆச்சா மரத்தை புடுங்கி அப்படியே தேரோட அடிச்சு பிரகஸ்தனை வதம் பண்ணி. நான் சுருக்கமா சொல்லிட்டு போறேன், வால்மீகி பக்கம் பக்கமா வர்ணிக்கிறார் இந்த சண்டைகளை. ஏன்னா பிரகஸ்தன்கிறவன் அப்பேற்பட்டவன். தேவாசுர யுத்தங்கள்ல பெரிய வெற்றிகளை அடைஞ்சவன். ஒரு குரங்கு அனாயாசமா வதம் பண்ணிட்டு. ஏன்னா நீலன் யாரு? அக்னி பகவானுடைய அம்சம். அக்னி பகவானுடைய அம்சம். அகம்பனன் என்கின்ற ஒரு ராட்சசன். அந்த அகம்பனன்னாலே அசைக்க முடியாதவன் அர்த்தம். அந்த அகம்பனனை ஆஞ்சநேயர் அவன் தலையை சீவிட்டார். இப்படி எல்லாரும் போயிட்டான். இந்திரஜித்து அமோகமான வெற்றின்னு போனா கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா இவாள்லாம் லங்கையை கொளுத்துறா. பார்க்கறான், நாகாஸ்திரம் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, நாகாஸ்திரத்துக்கெல்லாம் வெப்பே கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே இந்திரஜித்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே வந்தவன் எல்லாம் வதம் பண்ணினோடனே முதல் ரவுண்டு ராவணனே வர. ராவணன் யுத்தத்துக்கு வரான். ராவணன் யுத்தத்துக்கு வரும் பொழுதே கிளம்புறான். யுத்தத்துக்கு வரும்பொழுது அபசகுனம். ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, என்ன மாதிரி ஒரு மாமா, ஒத்த மாமா பஞ்சகஜம் கட்டின்ட்டு எழுத்தாப்புல வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா, ஐயோ ஒத்த பிராமணா எழுத்தாப்புல வரானே என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு ஒரு கவலை கூட வரும். உடனே உள்ள போயிட்டு ஒரு தீர்த்தம் குடிச்சு விட்டு போவான். அந்த மாதிரி இவன் எழுத்தாப்புல வரும் பொழுது எழுத்தாப்புல பார்த்தா நாரதர் வரான். இவன் வந்து, ராவணா வந்தது மட்டும் இல்லை, எங்க போற அப்படின்னு கேட்டான். இப்ப இவன் சொன்னான், கொஞ்ச நேரம் இருங்கோ, மண்டோதரி ஆத்துல இருக்கா, ரொம்ப நல்லா ஏ கிளாஸ் காபி போடுவாவோ, அவள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், நீங்க காபி சாப்பிட்டுட்டே இருங்கோ, நீங்க காபி சாப்பிட்றதுக்குள்ள நான் ராமரை ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான் அவர்கிட்ட. நீங்க யுத்தம் வந்தாச்சு. அந்த யுத்தத்துல முதல்ல ஆஞ்சநேயரோட யுத்தம். ஆஞ்சநேயரை பார்த்து என்னவோ சொல்றான். ஆஞ்சநேயரை பார்த்து சொன்ன உடனே ஆஞ்சநேயர் திருப்பி பதில் சொல்றார். உன் புள்ள அக்ஷகுமாரனை வதம் பண்ணினேனே ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா ராவணனுக்கு மாக்கம் ஓங்கி ஒரு குத்து விடுறான் ஆஞ்சநேயரை. ஒரு நிமிஷம் ஆஞ்சநேயர் இப்படி ஆடுறார். அடி ஆனா கீழே விழல, சமாளிச்சுக்கிறார். திருப்பி ஆஞ்சநேயர் ஓங்கி ஒரு அவனை அரைஞ்ச உடனே அவன் அப்படியே தடவிண்டே போய் அவனுடைய இதுல உட்காந்துனான், சாரியட்ல உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்து, ஆஞ்சநேயரே அருமையான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அறை அப்படின்னு. பின்னாடியும் ஒரு தடவை இதே கதை இருக்கு. ஆஞ்சநேயர் சொன்னார், போடா பேப்பையில ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான அறை ஓங்கி ஒருத்தனை நான் அரைஞ்சேன்னா அவன் ரத்தம் கக்கி அப்பயே போயிருக்கணும். அவனே எழுந்து நின்று ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் குத்து அப்படின்னா என் குத்து வேஸ்ட். அந்த குத்து கிடையாது. ஒரு குத்து வாங்கினான்னா எழுந்திருக்க கூடாதியா, அப்பதான் அது நல்ல குத்து அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கு சண்டை. அதுக்குள்ள லக்ஷ்மணர் வந்த உடனே ராவணன் போய் நீலனை அடிச்சு லக்ஷ்மணர்கிட்ட போயிட்டான். லக்ஷ்மணர்கிட்ட போய் லக்ஷ்மணரோட யுத்தம் பண்ணும் பொழுது அஸ்திரத்துக்கு பதிலாக சக்தின்னு ஒரு ஆயுதம் இருக்கு. பிரம்மா கொடுத்த ஆயுதத்தை எடுத்து லக்ஷ்மணர் மேல பிரயோகம் பண்ணிவிட்டான். சொரேர்னு வந்து பாஞ்சு லக்ஷ்மணர் கீழே விழுந்துட்டான். ராவணன் என்ன நினைச்சா, இன்னைக்கு யுத்தம் இது போதும், இந்த லக்ஷ்மணனை தூக்கின்னு ஆத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ராமர் வந்து சரண்டர் ஆயிடுவார் அப்படின்னு நினைச்சான். இப்படிலாம் பிளான். லக்ஷ்மணர் இப்படி யுத்த பூமியில கிடக்காரு இல்லையா, அவரை போய் இந்த ராவணன் என்ன பண்றான், இப்படி பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு 10 தலை 20 கை, அவர் அப்படி பூ மாதிரி தானே படுத்துட்டு இருக்கார் லக்ஷ்மணர், இளையாழ்வார்.
அவரை போய் அடியில இப்படி கையை கொடுத்து இப்படி தூக்குறான், தூக்கின்னு போயிடணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா ஒரு இன்ச்சு கூட அவரை நகர்த்த முடியல. என்ன நினைச்சுன்னு படுத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா, தான் ஆதிசேஷன்னு தன்னுடைய சொரூபத்தை தியானம் பண்ணின்னு படுத்துட்டு இருக்கார். எந்த ஒரு ஆதிசேஷன் மேல நாராயணன் படுத்துட்டு இருக்காரோ, எந்த ஆதிசேஷனுடைய 1000 சகசிர பணாபணங்கள்ல இந்த பூமியானது கடுகு மாதிரி இருக்குமோ, அந்த ஆதிசேஷனை இவன் தூக்க முடியுமா? இவன் கைலாச பர்வதத்தை தூக்கினான். கைலாச பர்வதத்தை தூக்கினது இருக்கட்டும், பிரபஞ்சத்தை தூக்க முடியுமா? பேர்பட்டவர் ஆதிசேஷன் படுத்துட்டு இருக்கார். உடனே முடியல, அவனுக்கு புரியல. என்ன ஒரு 70 கிலோ 80 கிலோ இருக்கிற ஆசாமியை நம்மளால தூக்க முடியலையே. வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் அப்படின்னு அப்பப்ப தட்டிப்பானான் ஷோல்டரை. கைலாச பர்வதத்தையே பார்வதி பரமேஸ்வராலோட தூக்கி இருக்கேன் போனான். அப்பேற்பட்ட பெருமை உள்ளவன். அந்த ராவணனால இளைய பெருமாளை அசைக்க முடியல. அந்த ஆஞ்சநேயர் அங்க எங்கேயோ யுத்தத்துல இருந்தவர் அங்கேருந்து ஓடி வந்தார். ஆஹா, இந்த ராவணன் பய இளைய பெருமாளை கலப்பின்னு போலான்னு பாக்குறான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் அங்கேருந்து வந்து இப்படித்தானே உட்கார்ந்துருக்கான். குந்திண்டு பின்பக்கத்திலேருந்து வரார். கிரீடம் போட்டு இருக்கான். மண்டா நன்னா தெரியாது. அந்தவர் ஆஹான்னு நினைச்சிருந்தவர், அந்த சின்ன குழந்தைகள்லாம் அந்த காலத்துல வாத்தியார் குட்டுடாம்பார். குட்டுடான்னு ஒண்ணு குட்டுறதுக்கு முன்னாடி முத்தம் கொடுத்துப்பான் இந்த கையில. அந்த மாதிரி வந்து நின்னவர், ஜெய் சீதாராம் அப்படின்னு ஒரு முத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா சான்ஸ். ராவணனையே குட்டணும் இல்லையா? ராமாயணத்துல இருக்கிறத நான் சொல்றேன். பின்னாடி வந்தவ சில பேர் கதை சொல்லும் பொழுது ஓங்கி முதுகுலேயே ஓங்கி அரைஞ்சார் அப்படின்னு கதை சொல்லுவார். எங்க குருநாத்தாள் சொல்லும்போது தலையில நன்னா குட்டினார் அப்படின்னு தலையில ஓங்கி ஒரு குட்டு தான். அந்த குட்டு வச்சோன்னா ராவணனுக்கு மொழிலாம் வெளியில வந்து 20, அவனுக்கு 10 தலை இல்லையா, 20 ஐபால்ஸும் வெளியில வந்தது. ஒரு நிமிஷம் அவனுக்கு புரியல. ராவணன் அடிச்ச அடியில இடி விழுந்துடுதுன்னு நினைச்சுன்னு ராவணன் அப்படி தடவிண்டே போய் அவனுடைய ரதத்துல ஏறினா. இப்ப வந்து ஆஞ்சநேயர் லக்ஷ்மணரை ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு இப்படி தூக்குறார். இப்ப பூமாலை மாதிரி வர. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, 10 அடியவர் கெளியவன் பிறர்களுக்கு அரிய வித்தகன். நீ சுவாமியை அடையறதுக்கு நான் தபசு பண்றேன், அத்தை பண்றேன், இத்த பண்றேன், மந்திரம் பண்றேன், மாயம் பண்றேன்னா வரமாட்டார். ஆனால் கதறி அழுதால் அவனை பெறலாமே. என்னால முடியல கிருஷ்ணா, கோபாலா, பரமேஸ்வரா, என்னால முடியல அப்படின்னா எழுத்தாப்புல வந்து நிற்பார். அவ்வளவு சுலபமா பூ மாதிரி வரார். அதனால ராவணனே வரான். ராவணனுக்கும் ஹனுமாருக்கும் யுத்தம், ஸ்ரீராமருக்கும் யுத்தம் ஆரம்பிச்சுட்டு ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயருடைய தோல்ல ஏறிண்டு யுத்தம் பண்றார். ராவணன் ரத்தத்திலேருந்து யுத்தம் பண்றான். யுத்தம் பண்ணும் பொழுது ராமர் அடிக்கிறார். ராமருக்கு என்ன அப்படின்னா, அவன் வச்சுட்டு இருக்கிற அவனுடைய 10 மௌலிய தட்டுறார். அதுக்கப்புறமா அவனுடைய வில்ல முறிக்கிறார். அவனுடைய சாரத்திய வதம் பண்றார். அவனுடைய குதிரைகள் எல்லாம் வதம் பண்றார். கத்தியை எடுக்கிறான், கத்தியை உடைக்கிறார். என்ன கத்தி அப்படின்னா, பரமேஸ்வரன் கொடுத்த கத்தி, சந்திரகாசம்ங்கிற கத்தி. அந்த கத்தி மேல ராமருக்கு அவ்வளவு கோபம். என்னன்னா, இந்த கத்தியினாலதான ஜட்டாயுவை வெட்டின. இப்ப என்னாச்சுன்னா, அவனுடைய கம்பர் பாடுறார், தாரணி மௌலி 10, அவனுடைய தாரணி மௌலி 10. அது மட்டும் இல்ல, நாரதமுனிக்கேற்ப நயம்பட உரைத்தனாவும். வரும்பொழுது நாரதர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்திருக்கான், பார்த்தா நீ காபி சாப்பிட்டு நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அவனுக்கு ராவணனுக்கு என்ன பயம், நான் தோத்து போனது கூட அவமானமா இல்லையா? அவர் நாரதர் அங்க உட்கார்ந்துருப்பாரு, நான் போய் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டானா. எல்லாம் போயிட்டு தலையை குனிஞ்சு நிக்கிறான். யுத்த தர்மத்துல என்ன அப்படின்னா, புறமிதுகிட்டு போகக்கூடாது. நான் தனக்கு எழுத்தாப்புல இருக்கிறவாளை பின்னாடி காட்டக்கூடாது. ராமர் புரிஞ்சுட்டார். ராமர் எதிரியை மதிக்கிறார். அதனால உடனே ராவணனை பார்த்து சொன்னார், அப்பா நீ ஆச்சரியமான யுத்தம் பண்ணிருக்க. ஹனுமாரோட யுத்தம் பண்ணிருக்க, லக்ஷ்மணனோட யுத்தம் பண்ணிருக்க, நீலனோட யுத்தம் பண்ணிருக்க, அடியனோட யுத்தம் பண்ணிருக்க, ஆச்சரியமான காரியங்கள் பண்ணிருக்க. யுத்தத்துல வந்து வெற்றி தோல்விங்கிறது சகஜம். நீ உண்மையான வீரன். அதனால இன்னைக்கு போயிட்டு உன் ஆயுதங்கள்லாம் இப்ப இல்லாம இருக்க. அதனால நாரத முனிக்கேற்ப நயம்பட உரைத்த நாவும் சங்கரன் கொடுத்த வாழும் எல்லாம் போச்சு.
அந்த போர்க்களத்திலேயே தொலைச்சுட்டு தலையை குனிஞ்சுட்டே நடந்து வரான். அதனால ராமர் என்ன பண்ணினார்னா, ராமர் திரும்பி போனார். இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் ஆஞ்சநேயரை திரும்ப சொல்லிட்டார். ராமர் போனதுக்கு அப்புறமா ராவணன் ஊருக்கு வரான். ஊருக்கு வந்து கொல்ல பக்கமா கதவை தட்டுறான். மண்டோதரி மண்டோதரி அப்படின்னு கொல்ல பக்க கதவை தட்டுறான். ஏன் அப்படின்னா, வாசல்ல நாரதர் உட்கார்ந்து இருந்தாருன்னா என்ன பண்றது, அதனால பயம். அது மாதிரி உள்ள வந்தான். உள்ள வந்தோடனே தோத்து போயிட்டோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்து, இப்போ வந்து அவனுக்கு வேற வழி கிடையாது. அவனுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா, கும்பகர்ணனை எழுப்பணும். வேற எதுவும் வழி கிடையாது. தம்பி கும்பகர்ணன் இருந்தான்னா தனக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஆபத்து வராது அப்படின்னு நினைச்சான். கும்பகர்ணனை எழுப்பி விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கும்பகர்ணன் இப்பதான் அந்த மந்திராலோசனை விபீஷணர் கிளம்பினார் இல்லையா சண்டை போட்டுட்டே, அன்னைக்குதான் இந்த கும்பகர்ணன் தூங்க போயிருக்கான். கும்பகர்ணனுக்கு என்ன சாபம்னார், அவன் 6 மாசம் தூங்குவான், 6 மாசம் முழிச்சுட்டு இருப்பான். அவன் ரொம்ப எல்லாரையும் இடைஞ்சல் பண்ணினதுனால, ஸ்திரீகளை, ரிஷிகளை, பசுக்களை ரொம்ப ஹிம்சை பண்ணினதுனால பிரம்மா அவனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டார். இப்ப பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இரு அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டார். அப்புறமா கொஞ்சம் சொல்லி 6 மாசம் தூங்குவ, 6 மாசம் எழுந்திருப்ப அப்படின்னா, 6 மாசம் தூங்கினான்னா அவனை எழுப்ப முடியாது, யாராலையும் எழுப்ப முடியாது. அவன் படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் பேர் தான் சின்னண்ணா. அவன் அவன் வந்து ரொம்ப உயரமா இருப்பான். நம்ம இந்த டிவி டவர் எல்லாம் இருக்கே நம்ம ஊர்ல, அந்த மாதிரி இருப்பான் அந்த கும்பகர்ணன். அதனால அவனுக்கு சாதாரணமான ஹவுஸ் எல்லாம் கட்ட முடியாது. அவனுக்குன்னே ஸ்பெஷல் இந்த ஃபிளைட் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு ஹேங்கர்னு கட்டுறாளே, அந்த மாதிரி அவனுக்கு ஒரு படுக்கை போட்டு அதுல அவனுக்கு டோர்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஹைட்ல பண்ணணும். அவனால குனிஞ்சு போனாலே அவனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 40 அடி உயரம் இருப்பான். அவன் உள்ள போய் படுத்துட்டான்னா அவனை வந்து ஒரு வண்டி வச்சு அந்த வண்டிக்கு சக்கரங்கள்லாம் வச்சு அதை தள்ளணும். அவன் படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் தூங்குற போது அவன் விடுற குரட்டையை தாங்க முடியாது. அதனால அதை வந்து ஃபுல்லி அக்கௌஸ்டிக்கலி சீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன்னா எல்லாரும் செவிடனா போயிடுவான் அவன் தூங்குவிட்ட குரட்டையில. அதனால அது ஒரு பெரிய இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கான். அது மாதிரி அவன் தூங்கி எழுந்தான்னா அவன் எவ்வளவு சாப்பிடுவான்னு அவனுக்கே தெரியாது. சில பேர் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் சில பேர் சாப்பிடுவான், சாப்பிட்டுட்டு தூங்கி போயிடுவான். அப்புறம் தூங்கி எழுந்தோடனேயும் சாப்பிடுவான், பசிக்கும். ஸோ பசிக்கும், சாப்பிடுவான், தூங்குவான், அதுக்கப்புறம் தூங்கி எழுந்தான்னா சாப்பிடுவான் அப்படின்னு சில பேர் இருக்கான் இல்லையா. அது கும்பகர்ணனுடைய ஒரு ஜாதகம். உடனே இந்த எல்லாரையும் சேர்ந்துட்டு ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ராட்சசர்கள் ஒரு நூற்றுக்கணக்கான யானையை அழைச்சிட்டு இப்ப என்ன பண்றது, கும்பகர்ணனை எழுப்பணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கும்பகர்ணன் மேல யானையெல்லாம் நடக்க விடுறான். யானையெல்லாம் ஏறி அவனை மிதிக்கிறது. அவனுக்கு வந்து இந்த அப்பாக்கள்லாம் ஆபீஸ் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா காலை மிதிச்சு விடு, கையை மிதிச்சு விடுனா, இந்த மாதிரி அம்பிகள்லாம் மேலே ஏறி மிதிச்சுதுன்னா சுகமா இருக்கும், அப்பாவுக்கு தூங்கி போடுவார். அந்த மாதிரி அவன் இன்னும் நன்னா தூங்குறான் புரண்டு படுத்துட்டு. அவன் இப்படி கையை மாத்தி போட்டான் அப்படின்னு சொன்னா கைக்கு அடியில மாத்திட்டு ஒரு 10 ராட்சசம் உயிர் போயிடுறது. இன்னொன்னு என்னன்னா, அவன் விடுற மூச்சு வந்து அந்த மூச்சினுடைய பாதையில நம்ம போனா நம்ம அந்த பில்டிங்கை விட்டு வெளியில போயிடுவோம். அவன் விடுற கொரட்டையை தாங்க முடியாது. அதனால காதெல்லாம் இவா பிளக் பண்ணிட்டு ஓட்டையை அடைச்சிட்டு போனா ஒருத்தர் பேசுறது காதல வேலை இவாளுக்கு. அதுக்கப்புறமா அவன் விடுற கொரட்டையில ஒரு 100 பேர் கொம்பு வச்சுன்னு அவன் காதுல போய் பூம்னு ஊதினா அவனுக்கு செவிடங்காதல ஊதின சங்குமாரி இருக்கு. அதை விட அதிகமா அவன் கொரட்டை விடுறான். அதனால அவனுடைய இந்த மூக்கு ஓட்டையிலேருந்து வரக்கூடியதான காத்து எந்த இடத்துல வராதோ அது வழியா இந்த ராட்சசாலாம் ஏறி யானையெல்லாம் மெதுவா கொண்டு வந்து இவன் மேல ஏத்தி இவனை போட்டு மிதி 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 மிதின்னு மிதிச்சு 1 நாள் 2 நாள் கஷ்டப்பட்டு மெதுவா இவனுக்கு உணக்கவன். அப்படி வந்து அவன் விடுற குரட்டையில பாதி பேர் பறந்து போறான். அவன் காலை நகர்த்தி போட்டான், அடியில ஒரு 100 பேர் மாட்டிக்கிறான். அவன் அது மாதிரி அவனுடைய மூச்சு காத்துல மாட்டிக்கிறான். அவன் விடுற கொரட்டையில காதெல்லாம் சிவிடா விடுறது. இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கான். மெதுவா கண்ணை திறந்தான். கண்ணை திறந்தோன்னு கோவம், எதுக்குடா என்ன எழுப்புறீங்க, எதுக்காக என்ன எழுப்புற? மகாராஜா சாப்பிடுங்க 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 அப்படின்னா ஒரு 100 குடத்துல ரத்தம் வச்சிருக்கு, மாம்சங்கள்லாம் வச்சிருக்கு, எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே கபலீகரம் பண்ண
சாப்பிட்டோன்னு தான் அவனுக்கு மனசு கொஞ்சம் ஆறுதல் ஆச்சு. ஏன் எழுப்புறேன்னா பெரிய ஆபத்து வந்துட்டு, இது மாதிரி லங்கையை கொளுத்திவிட்டா, அண்ணாவே போய் யுத்தத்துல தோத்துட்டு வந்துட்டார், இந்திரஜித்து போட்ட நாகாஸ்திரத்திலேருந்து அவள்லாம் தப்பிச்சுட்டா, ராமச்சந்திர பிரபு வந்து நின்று இருக்கார், இந்த மாதிரி பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே யுத்தத்துக்கு கிளம்பிட்டான். போய் ஸ்நானம் பண்ணினா, வஸ்திரங்கள்லாம் போட்டுட்டான். ராவணனை பார்த்து சொன்னா, நான் போய் ராமரை வதம் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுத்தத்துக்கு வரான். படுநாசத்தை ஏற்படுத்துறான். எங்கெல்லாம் கும்பகர்ணம் போறானோ, கும்பகர்ணம் எப்படி வரான்னா, மற்றவாள்லாம் டோர் வழியா வருவா, கும்பகர்ணம் வந்து இந்த கோட்டை சுவரை தாண்டி வரான். விபீஷணன் ராமர் பக்கத்துல நிற்கிறான். ராமர் கேட்கிறார், இவர் யாரு அப்படின்னா, இவர் தான் எங்க சின்ன அண்ணா அப்படிங்கிறார். சின்ன அண்ணாவா? சின்ன அண்ணாங்கிற அவன் வந்து பெரிய பெரிய மதில் சோரெல்லாம் தாண்டி வரானேப்பா, அவனால ஒரு கோட்டை கேட்டு வழியா வர முடியலையே அப்படின்னு ஒண்ணு பெரிய யுத்தம் பண்றான். எல்லாரையும் அட்டிக்கிறான், தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறான், காலால மிதிக்கிறான். ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. இந்த வானரங்கள்லாம் அவனை பார்த்து பயந்து ஓடுறது. ஆச்சரியமான யுத்தம் பண்ணி கடைசியில விபீஷணனுக்கு சுக்ரீவன் யுத்தத்துக்கு வரான். இவனோட கும்பகர்ணனோட விபீஷணனுக்கு யுத்தம் நடக்கிறது. என்ன யுத்தம் பண்ண முடியும்னு தெரியல. கும்பகர்ணன் சுக்ரீவனை செம்மையா அடிச்சான். இப்படி தோல்ல துண்டு போட்டுக்கிற மாதிரி இப்படி போட்டுட்டான். போட்டுன்னு கிளம்பிட்டான். எங்கடா போற அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சுக்ரீவ மகாராஜாவை ராவணனுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு வந்துட்டான். சண்டேல இப்படி வந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னார், இப்படி முதுகுல தானே தோல்ல தானே படுத்துட்டு இருக்கார், குழந்தை மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கார் சுக்ரீவ மகாராஜா. திடீர்னு நடுவுல போகும்பொழுது அவருக்கு நினைவு வந்துட்டு. நினைவு வந்தோடனே என்ன பண்ணினான் அப்படின்னார், நினைவு வந்தோடனே இப்படி எழுந்து பார்த்தார். ஆஹா, இந்த கும்பகர்ணன் தான் நம்மளை தூக்கின்னு போறான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணினார்னா, ஏன்னா அவன் எவ்வளவு உயரம் இருக்கான், எவ்வளவு அவனை எங்க அடிக்கிறது, அவனுக்கு எது வீக் ஸ்பாட்டுன்னே அவருக்கு புரியல. அவருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு புத்திசாலி. இந்த குரங்கெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணும் ஏதாவது. உடனே என்ன பண்ணார், அவர் இப்படி திரும்பி பார்த்தார், கும்பகர்ணனுடைய காது மட்டும் இருக்கு. உடனே என்ன பண்ணார், காதை வடுக்குன்னு கடிச்சிட்டார். ஒரு கடி காதை கடிச்ச உடனே இவன் குரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணினா, இப்படி இவரை உதறினான் பாரு, பட்டுன்னு அங்கேருந்து கிளம்பினார். ராமர்கிட்ட வந்துட்டார். அப்படி ஒரு ராமர்கிட்ட வந்து ராமர் சொல்றார், அப்பனே நீ பொழைச்சியா? பொழைச்சம்பா. அந்த கும்பகர்ணன்ட்ட மாட்டினுட்டேன். அவன் என்ன தோல்ல துண்டு மாதிரி போட்டுன்னு போனான். கடைசியில எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவன் காதை ஒரு கடி கடிச்சேன், என்ன உதறினா, அங்கேருந்து நல்ல வேலையா வந்துட்டேன் அப்படின்னு உடனே ராமர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இப்ப ஸ்ரீராமருக்கும் கும்பகர்ணனுக்கும் யுத்தம் நடக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி கும்பகர்ணனும் விபீஷணனும் பேசுறான். விபீஷணனை பார்த்து கும்பகர்ணன் சொல்றான், என் அப்பனே நீ நல்ல முடிவு எடுத்த, பிரபுவை சரணாகதி பண்ணிருக்க. ஆனால் நான் வந்து செஞ்சோற்று கடனுக்காக ராவணனோட இருக்கேன், நீ பண்றதுதான் சரி அப்படின்னு ராமாயணத்துல கும்பகர்ணன் சொல்றான். ஆனா இந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பா, ராவணனிடத்துல இருந்தா தப்பு, பகவான் ராமரிடத்துல போகணும்னு அவளுக்கு தெரியும், ஆனா அவளால போக முடியாது. அப்ப எது உனக்கு நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுதோ அதை நீ வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல கும்பகர்ணன் தமோ குணத்துல இருக்கிறதுனால அவன் தூங்கி போயிட்டான். விபீஷ்ணர் சத்துவகுண சம்பன்னரா இருக்கிறதுனால பகவானுடைய திருவடி தான் அடைவேன் அப்படின்னு அடைஞ்சார். இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கும்பகர்ணனை வதம் பண்ணிவிட்டார் ஸ்ரீராமர். பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி கும்பகர்ணனை வதம் பண்ணிவிட்டார். கும்பகர்ண வதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வெற்றி. இருக்கும் பொழுது அதிகாயன் என்கின்ற ஒரு ராட்சசன் வரான். அதிகாயன் அப்படிங்கிறவன் வந்து ராவணனுடைய புள்ள, இன்னொரு பத்தினியினுடைய புள்ள. லக்ஷ்மணரோட யுத்தம் நடக்கிறது. லக்ஷ்மணர் பிரம்மாஸ்திரத்தினால வதம் பண்ணிடுறார். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பிரம்மாஸ்திர பிரயோகம் பண்றதுக்காக இந்திரஜித் வரான். மறுபடியும் இந்திரஜித்துக்கு இந்த யுத்தத்துல, ராமராவண யுத்தத்துல 3 தடவை இந்திரஜித் வரான். முதல் நாள் நாகாஸ்திரம் போட்டு அவனுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சது. இன்னொரு தடவை யுத்தத்துக்கு வந்த பொழுது பிரம்மாஸ்திரம் போட்டு வெற்றி கிடைச்சது. ஆனா இந்த விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா என்னன்னா, ராமரிடத்திலேயே நாகாஸ்திரம் உண்டு,
லக்ஷ்மணரிடத்திலையும் நாகாஸ்திரம், சர்வ அஸ்திரங்களும் பிரபுவினிடத்துல உண்டு. ராமரிடத்திலையும் பிரம்மாஸ்திரம் உண்டு. ஆனா அவ திவ்ய அஸ்திரங்கள் எல்லாம் பிரயோகப்படுத்தாம முறையான யுத்தத்தை அவ பண்ணினா, தர்ம யுத்தத்தை பண்ணினா, கடைசியில என்னாச்சுன்னா இந்திரஜித்து 2 முறை வெற்றி அடைஞ்சா மாதிரி தெரிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மந்திர அஸ்திரங்களை பிரயோகம் பண்ணினா. ராமர் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் நம்பி கடைசி வரைக்கும் தர்மத்துல நின்னார். 2வது முறை யுத்தத்துக்கு வந்தான். 2வது முறை யுத்தத்துக்கு ஆச்சரியமா யுத்தம் பண்றான். கண்ணுக்கு தெரியாம யுத்தம் பண்றான். எல்லாருக்கும் தலைக்கு ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் போடுறான். பிரம்மாஸ்திரம் போட்டு எல்லாரையும் அடிச்சு தள்ளி எல்லாம் போயிடுச்சு. எல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு. ராமரும் விழுந்துட்டார். லக்ஷ்மண் இப்ப 2 பேர் 3 பேர் தான் பாக்கி இருக்கான். ஒருத்தர் ஜாம்பவான், இன்னொருத்தர் விபீஷணன், இன்னொருத்தர் ஆஞ்சநேயர். இவ்வளவு வானர சைன்யமும் அடிபட்டு கிடக்கு. ராமலக்ஷ்மணாலே விழுந்துட்டா, கீழே விழுந்துட்டா. உடனே அந்த சமயத்துல இந்த இவரை பார்த்து கேட்கிறார், ஜாம்பவானை பார்த்து கேட்கிறார், விபீஷணனை பார்த்து ஜாம்பவான் கேட்கிறார், அஞ்சனாதேவி பெற்றெடுத்த அந்த ஆஞ்சநேயன் உயிரோட இருக்கானா அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே விபீஷணன் கேட்கிறார், நீங்க என்ன ராமர் சௌக்கியமா இருக்காரா, லக்ஷ்மணர் சௌக்கியமா இருக்காரா, சுக்ரீவன் சௌக்கியமா இருக்காரான்னு கேட்கல, ஆஞ்சநேயர் சௌக்கியமா இருக்காரான்னு கேட்கிறாளே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஜாம்பவான் சொல்றார், இவா எல்லாரும் உயிரோட இருந்து ஹனுமார் போயிட்டார் அப்படின்னா எல்லாரும் அழிந்தோம் என்று வைத்துக்கொள். இவ அத்தனை பேரும் போய் ஆஞ்சநேயர் ஒருத்தர் மட்டும் உயிரோட இருந்தார்னா அவர் முக்கிய பிராணன். அதனால அந்த பிராணன் இருக்கணும். இந்த ராமாயணம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எப்படி நம்ம சரீரத்துல பிராணன் முக்கியமோ அதுபோல நமக்கு ஆஞ்சநேயர் தான் முக்கியம். அதனால அந்த அஞ்சனாதேவி பெற்றெடுத்த அந்த பாக்ய குமாரனை கொண்டு வா அப்படின்னு ஒண்ணு அடியேன் அப்படின்னு வரார். உடனே சுஷேனன்னு ஒரு டாக்டர், அவளுடைய டாக்டர், அவர் சொல்றாரு, மிருத்யு சஞ்சீவினியை கொண்டு வா அப்படின்னு ஒண்ணு. உடனே ஆஞ்சநேயர், இதுதான் ஆஞ்சநேயருடைய பெருமை. அங்க ராமர் படுத்துட்டு இருக்கார், லக்ஷ்மணர் படுத்துட்டு இருக்காரு அடிபட்டு. ராமருடைய திருவடியை கண்ணில் ஒத்திண்டு தேவருடைய கிருபையினால எனக்கு அந்த சஞ்சீவினி பருவதம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அடுத்த க்ஷணம் கைலாச பருவதம் வரார். கைலாத பருவதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஔஷதங்கள்லாம் இவரை ஒரு அல்ப குரங்குன்னு நினைச்சு மறைச்சுடுறது. உடனே பட்டுன்னு அந்த மலையை எடுத்துட்டு சஞ்சீவி பருவதத்தை எடுத்துட்டு அவர் வரும்பொழுதே அந்த மலையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஔஷதிகள்ல இருக்கக்கூடிய காத்து பட்டு இந்த வானரர்கள் எல்லாரும் எழுந்துடுறார். ராமபிரான் அதுபோல லக்ஷ்மண ஆழ்வார் எல்லாரும் எழுந்துடுறார் அப்படின்னு ஆச்சரியமா எல்லாருக்கும் உயிரை கொடுக்கக்கூடியவரான இந்த ஆஞ்சநேயர் பெரிய பரமோபகாரத்தை கைங்கரியத்தை பண்ணினார் அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு யுத்த காண்டம் இன்னைக்கு நிறுத்திட்டு மேற்கொண்டு உள்ள இந்திரஜித்தனுடைய வதம், ராவண வதம், அதுக்கப்புறமா விபீஷண பட்டாபிஷேகம் சொல்லி அதுக்கப்புறமா அடுத்த முறை நாம அதை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை குருநாத்தாள் நமக்கு கொடுப்பார். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீசாஹ கோப்ராஹ்மணேப்யோ பவது சத்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, जानकी कांत स्मरणम, सद्गुरुनाथ महाराज की